So, good morning, dear friends. Today we are conducting our SD meet Synergy 2020 ASAP Calicut. For this meet, we have our Anil sir, Director of Administration and Training Head ASAP, and we have a guest, Dr. Kavitha ma'am, Consultant Kaval Project, Government of Kerala. I invite both of you to this program. For welcome speech, I request our DPM Mercy Priya ma'am. Ma'am, please. Good morning, all. On behalf of Additional Skill Acquisition Program, it's my pleasure to welcome one and all to Synergy 2020, the District SD Meet of Calicut. The title Synergy was suggested by the team for this SD Meet because, as a team, we believe in effectiveness in productivity, and that can be achieved only by teamwork. Self improvement is a continuous process, and it's a journey and not a destination. To be effective, we need to improve ourselves or need to become better than we were yesterday. Self improvement helps us to build new positive habits and attitude which make ourselves better and happier, and in return helps us to be valuable in this world. If not for COVID 19, April and May should have been the busiest month of the year for us. In spite of all the negativity around, like the mortality, loss of jobs, layoffs, psychological setbacks, and struggles met by healthcare professionals, sanitation workers, police, I am inspired by the small victories that come with each new day. The tireless effort by doctors, nurses, and other healthcare workers, academic adaptation towards online learning, upsurge of e-governance infrastructure which spreads the ray of hope for a new beginning. COVID didn't stop Team Kozhikode. We were buzzing with many initiatives and activities like the innovative platform for students. Competitions were conducted through Facebook page of the district to bring out the hidden talents in students. The series of events was called Lockdown Diaries. Students from the different batches of ASAP, starting from academic year 2012, participated in the competition. Let's have a look on our newly launched informative platform, Learn It. Simple online tutorials which could be used as a resource to help new skill development executives and students were prepared and posted on Facebook and WhatsApp groups. Another initiative was English Fit, which devised with an aim to enhance the LSRW skills among ASAP students. The main objective of this new endeavor was to keep the students engaged in improving the language through activities assigned to them in this COVID time. The virtual quiz for General Duty Assistant under Government Higher Secondary School Karaparamba, where the trainer prepared questions from the portions covered before lockdown to check the previous knowledge and to follow up the action plan post lockdown. SDS had taken various initiatives to keep the students engaged and interested. I would like to mention a few here. The first one is the L Stories Live, Love, and Lockdown by MJHSS. Another one is COVID 19 Awareness Program by Government Boys Higher Secondary School Parayanjeri. Also, the third, Fun with Idioms Express Your Views by MAMO. The list is not exhaustive, but it goes on. ASAP Calicut Quarterly Magazine was in the annual, and the same would be released today. Thanks to Mr. Kumar Shanu to bring the magazine in a time bound manner. In today's meet, we are honored with the esteemed presence of Mr. Anil Kumar, Director of Administration and Training Head ASAP, Dr. Kavitha P., Consultant Kaval Project, Government of Kerala. On behalf of Kozhikode team, I welcome Mr. Anil Kumar, who acts as a mentor and guide for ASAP Kozhikode operation. Welcome, sir. Next, I welcome Dr. Kavitha P., Consultant Kaval Project, Government of Kerala, for accepting our invitation. Welcome, madam. I heartily welcome all the SDs, PMs, and PEs who are participating in today's meet.
Briefing my words, I wish you all a wonderful day ahead with fruitful session. Thank you. Thank you, ma'am. Now I let me invite Anil Kumar sir, Director of Administration and Training Head, SAP, for the introductory remarks. Sir, please. Okay, thank you, Tulasi. Once again, let me welcome all of you. I wish you a wonderful day. Let me congratulate, let me appreciate the Calicut team, especially the district program manager and the team of SDEs there at Calicut, who actually thought about a possibility of online SDE forum. Actually, the entire world is going through a very difficult situation. This is an unprecedented situation. Just not imagined even. And probably every system in the world, industry, education, governance, health, police, every system in the world which has been created by human beings is going through this difficult phase. Usually what happens, the system will reschedule as such whenever there comes a disturbance. If it is a minor one, it will be very easy to reschedule and come back to the balance. If it is a massive change, it may take a little time. And whatever may be the disturbance, the change and the process of normalization takes its own time, procedure, energy, everything. And what happens, the last to adopt the change will be the government, very usually. In fact, after 7.5 years of implementation, ASAP has almost become a government-like organization. And naturally, the characteristics of the government might have creeped into the ASAP system also. So I was not expecting a district unit of ASAP to come up with something like an online SDE forum so immediately. So because of that reason, primarily, Calicut team and the district program management unit and the program managers of Calicut deserves a very good appreciation. Usually, Calicut is like that. They will come up with something new. They will come up with something transitional, and they will definitely conduct it, proceed it, and finish it successfully. And this is also going to be the same. So let me appreciate everyone. And during the COVID period also, the lockdown period also, actually the government system, ASAP, we have devised our own mechanisms to normalize at least the life of the people attached with the program somehow. But unfortunately, we couldn't do anything for the skill development executives of ASAP because the reason I said, because of the reason that ASAP is so near proximity to government. The government has got its own frameworks, which is not that easy to be broken. I have planned, I have taken advice of some of the senior SPs of the state. We have prepared a module so that how the foundation module, the communication module can be transacted on to some extent, to the extent possible. And we have prepared a good material even. But unfortunately, while trying to implement that, the question came up. How will you remunerate the SDE who is going to put into extreme efforts in implementing this? And naturally, the government came across. We couldn't do that. That's all. Because of that reason, see, I understand. The program manager, even though they are working from home, they are being paid. The head training is getting paid. Even the daily wage workers, daily wage officials in the organization is getting paid. And the SDEs, since just because of one reason that
they are being paid on the basis of the number of hours they are recorded. They have recorded their work. They are not getting the payments, and they at least a few are in serious difficulty. I can understand. Let me express my serious concern about that. I know this is going to be one of the questions I'm going to face whenever I go for the program of this kind. But there is a few, I have a few very important information, rather happy news for you. As you know, ASAP is going to be, ASAP is being supported by the Asian Development Bank, and the period of ADB assistance will be over on 30th of June 2020, which is hardly 28 days away, 27 days away. And because of the shortage of funding, we may face a lot of difficulties in implementing the components under ASAP as such. And every component like foundation module, the skill module, the ASBCs, the futuristic courses, the community skill parks, every initiative we have in ASAP is having a question mark in front of that, whether to continue or not, because we are having a huge reduction in the financial support. But I had a dream that we will continue the foundation module somehow, even with a limited fund, and we will try to expand the communication module, at least the life skill module, at least because it's required for the students of Kerala. And we have ultimately decided in yesterday's, day before yesterday's, empowered committee on ASAP, that we will continue the foundation module in higher secondary schools and colleges with minor modifications. Minor modifications in the sense the updation required, because we have gone through the process and we have experienced a lot of challenges, and we want to modify a few components here and there, and we will have something new which will be more acceptable for everyone. So we will revisit the content once again, and we will modify the entire thing, and we may not offer the IT module for the higher secondary school students next year, because the higher secondary department has actually taken a decision that they will teach the students of higher secondary, all the students of higher secondary, an additional IT module in the structure of IT at school, which is being called as KITE now. So for avoiding the duplication of that particular content, we will have 100 hours communication module being transacted, being offered to the students of higher secondary schools next year. I hope at least a few SDEs who are not that great, not that comfortable in the IT module will be happy for that, isn't it? And a few others who are so good in IT will be a worried lot. But of course, we have our own methodologies, we have our own decision systems, and we will concentrate more on the communication part of that module, and we will enhance the communication ability of the students through a better way of transaction, experiential learning to teach these students. That is the first decision, and probably that will save us from taking that module to the months of April and May, because at least a few institutions find it difficult to complete that before 31st of December. And that's a very important decision. A very important decision is ASAP is going to offer the life skill communication module of ASAP, which is proven that it's delivering to the unaided institutions of the state. Probably we'll have a little modifications here and there in the payment structure, the fee structure, etc. A few of these students will be paying the CBSE schools even. I am sure if it is offered to the CBSE schools and unaided institutions of the state, including the CBSEs, unaided colleges, this is going to be accepted because of two reasons. One, the language proficiency and the kind of energy
it creates among the students because of you people's effort. Second, the government label on the certificate, which is going to be given, because every CBSE school is having a number of additional programs from different agencies. And if we are ready to offer the foundation module, the communication module to the students of the CBSE institutions, this is definitely going to be welcomed. And we will be having a revenue model. We will be offering the course with a minimum fee structure to the students, and there will be a subsidy component for the most eligible. And we may have a different certification there. Probably we may look for a better certification in the sense more than that of the APTIS. We may go for the certification by another agency in UK itself. And the certification will be optional sometimes because it costs a lot. It's costly. And anyway, we are going to offer the communication life skill module of ASAP to the unaided institutions in the year 2021. That definitely enhances the chances of SDEs being engaged in the foundation module institutions as trainers. I hope this is going to be a happy news for you. And another thing is Kudumbashree has come forward. Kudumbashree has come forward. I think a few of you are already engaged with the Kudumbashree training as the master trainers. And they have come forward taking on to the, actually based on the experience they have with us, because of the excellent performance of people like Tulsidhar and others. And we are having approximately 30-35 master trainers working, doing a wonderful job for Kudumbashree DDUGK training. They've been paid also. And this time they came forward with a bigger one. They have offered approximately 2 crore rupees for ASAP for training the members of Kudumbashree units and their dependents who are educated up to the level of graduation, where we will be offering the communication part of our foundation module in approximately 500 batches, so that their employability and the language proficiency will be improved. And the payment to ASAP has already been done. We started making money out of that because of your help. And because of all these reasons, I'm sure the skill development executives of ASAP are going to get the due share of the effort taken from their part. And the government has taken correct decisions in this regard. So there is another important thing. Whether we will continue with the foundation module of the previous year, 2019-20, I'm sure we are having a few institutions yet to start the foundation. We have a few institutions where the foundation, the progression of the module is less than 50%. And we were all waiting for the month of April to come so that we can have a stretch of 15-20 days where we can complete everything. But unfortunately, in between there came the COVID problem, in between there came the lockdown, and we are left with no option other than dreaming about a reopening of the institutions and getting 15 to 20 days before these students get admitted to the colleges. And the government has already completed the higher secondary examinations. The evaluation for the higher secondary students are in progress, and we may expect the higher secondary results to come out, say, within 30 days or so. And the admission process for the colleges will be totally online, and they may not take more than 30 days to complete that. And maybe because of that reason, the arts and science colleges, the engineering colleges of the state may go for the admission process in the month of August. And we can dream about those 15 to 20 days so that we can complete the foundation module for the second year students of the higher secondary classes, where we have a little shortage here and there. Please
and probably we may adopt, we may think about the possibility of online foundation module classes. But the difficulty, or the 100% enrollment for this particular component is mandatory when we offer something of this kind. At least 30-35%, and sometimes 50% of our students who actually represent the socio-economically backward classes, backward families of the society may not be having a suitable gadget, probable connectivity, and the facilities required so that they can attend our classes online. Because of that reason, I have kept it aside, even after having preparations done for everything. And we cannot miss at least even a single student. Because of that reason, we couldn't do that. But we will again start thinking about that, utilizing other platforms. The Google Classroom is one option. Another option. Using the WhatsApp platform is another option. Or combining all these together with a few contact classes after the process will be another option. A hybrid model will be more feasible. Because of all these, probably we will be thinking more than doing it. Okay, anyway, let me congratulate the Calculate team for coming up with an online SDE forum. Yesterday, I have requested all other districts to continue the pattern. Usually, the Calicut team is the forerunner in creating ideas. So, because of that reason, I would like to appreciate the think tanks of Calicut once again for coming up with something of this kind. The second thing, we have Dr. Kavitha, who is going to talk on adolescence paradigms in new generation era. It's a very important topic as far as our students and our trainers are concerned. Let us welcome Dr. Kavitha also for a very good session today. I hope everyone will be there on the platform. See, I know approximately 100 trainers are there in the district of Calicut. We will take extreme efforts to bring everyone into the platform so that they will also get the information. I hope we'll be having a wonderful year ahead. In 2021, we'll be having a better, a more effective, more enthusiastic lot of students, a very effective foundation module, which will be having its own modifications done after the research. And we will have a very good number of institutions under the unaided sector also, so that we'll be having a new paradigm, a new chapter written on the history of SR. Thank you very much. And I'm interested with another job of releasing the quarterly magazine of the Calicut team, which is also named as Synergy. Is it so? Is it so, Mercy? Season. Oh, what is the name of? Season. Okay. So I would like to request each and every SDE of the district to share this particular one either in a soft mode or a hard copy mode later when we get the students available. The next season is going to be a very good season, and every time we face a difficult situation, a difficult season, we start dreaming that the next one will be a better one. But this time I'm sure that we are going to have a new season filled with joy, filled with happiness, and filled with a lot of other dreams about the next season. Thank you very much. I would like to, I declare that the first ever online SDE forum of SAP, Additional Skill Acquisition Program, as inaugurated, and I would like to declare the Avasana 2020 seasons released. Thank you very much. Thank you very much. I'll be here. I'll be listening to you. I'll be listening to Dr. Kavitha, and I'll be here throughout. Thank you very much. Thank you, SDEs. Thank you, program managers, program executives. Thank you, the district program manager of Calicut. Thank you so much, sir. It was really a happy news. It is actually a happy news
and it is also an encouragement for all of us. Thank you, sir. I invite Nandini ma'am. Good morning, everybody. Am I audible? Yes. Yes. Yes, Nandini. Okay, ma'am. Thank you. Thank you, Anil Kumar sir, for those kind words of encouragement. And it's my privilege to introduce the resource person for today's webinar. Dr. Kavitha P. is a consultant of Kaval, the project of Government of Kerala. She is a master trainer in various topics of training dealing with children. She has trained multiple stakeholders from various sectors such as education, judiciary, police, NGOs, etc. With a bachelor's degree in biology, a master's degree in social work, as well as the master's in philosophy, she has an experience of 18 years of working with women and children, right from grassroots level to that of research, developing programs and policies for protection of children at state level. Dr. Kavitha spent her major time in research at the National Institute of Mental Health and Neurosciences, Bengaluru. She joined this premier institute in 2016. Her initial research project was with children affected by the Indian Ocean tsunami, where community percolation model for psychosocial interventions focusing on supporting young minds to normalize after a disaster was developed. She coordinated a project for child protection that reached out to 150,000 children in southern India who were living in harsh, non-conducive environment. Dr. Kavitha further proceeded with her research work with the Department of Women and Child, Government of Kerala, with technical support from NIMHANS to develop a community-based model towards social reintegration of children in conflict with law. The model developed and implemented became the first such model in India. She is also a consultant for school mental health program through CSR approach as well as life cycle approach in support persons with disabilities carried out by the Department of Psychiatric Social Work, NIMHANS. She has presented papers in 16 international and 28 national conferences and is the recipient of the Best Paper Award at the 30th and 33rd Annual National Conference of Indian Society of Professional Social Work 2012 and 2015. Let me once again extend her a very warm welcome and over to you, Dr. Kavitha. Thank you very much for such wonderful words about me. And let me take this opportunity to thank ASAP for inviting me as resource person. I have heard about ASAP a long back, and it is one of the best programs, especially for adolescents in higher secondary schools and in colleges who are like finishing their schools and reaching the community. So to take up larger responsibilities. So it is like they need to understand and get trained in various social skills, which will help them to succeed in their life. So let me congratulate ASAP team for your continuous work for years. That has really helped a lot of adolescent. ആൻഡ് ഇന്നത്തെ എൻ്റെ ക്ലാസ് ബോത്ത് മലയാളത്തിലും ഇംഗ്ലീഷും മിക്സ് ആയിട്ടായിരിക്കും ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ബിക്കോസ് ചില മലയാളം വാക്കുകൾ അത്ര കൃത്യമായിട്ട് എനിക്ക് അറിയില്ല പക്ഷെ എന്നാലും മാക്സിമം ഞാൻ മലയാളത്തിൽ തന്നെയാണ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സോ സോ ഷാൽ വി സ്റ്റാർട്ട് ദ സെഷൻ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഞാൻ ഫ്രാങ്ക്ലിൻ റൂസ്വെൽറ്റിൻ്റെ ഒരു വളരെ മോട്ടിവേറ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം വി മേ നോട്ട് ബി ഏബിൾ ടു പ്രിപ്പയർ ദ ഫ്യൂച്ചർ ഫോർ അവർ ചിൽഡ്രൻ ബട്ട് വി ക്യാൻ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് പ്രിപ്പയർ അവർ ചിൽഡ്രൻ ഫോർ ദ ഫ്യൂച്ചർ ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ ഓരോരോ അസാപ്പ് ട്രെയിനറുടെയും സ്കില്ല് അല്ലെങ്കിൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉള്ളത് നമുക്ക് ഭാവിയിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താൻ സാധിക്കില്ല പക്ഷെ ഭാവിയിലേക്ക് പോകുന്ന നമ്മുടെ കുട്ടികളിൽ വളരെ പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാനും അവരെ വളരെ പ്രൊഡക്റ്റീവ് സിറ്റിസൺസ് ആക്കിയിട്ട് മാറ്റാനും നമുക്ക് സാധിക്കും ഓക്കെ ശരി
ഞാൻ മാക്സിമം അത് ഇന്ററാക്റ്റീവ് ആക്കാൻ നോക്കാം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാവരും ഒരു നിങ്ങളുടെ കയ്യിലൊരു ബുക്കും പെൻസിലും ഒന്ന് കരുതണം. സോ എൻ്റെ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം, നമ്മൾ ഈ അഡോളസെന്റ് കുട്ടികളെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്താണ് ഏറ്റവും സ്ട്രൈക്കിംഗ് ആയിട്ട് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ വരുന്ന ഒരു കാര്യം? ആ കാര്യം എന്താണ് എന്നുള്ളത് നിങ്ങളുടെ ബുക്കിലൊന്ന് എഴുതിയിടുക. നമ്മളെല്ലാവരും തന്നെ അഡോളസെന്റ് കുട്ടികളെ കാണുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ ഒരു അഡോളസെന്റ് ഫേസ് കഴിഞ്ഞ ആൾക്കാരാണ്. എനിക്കറിയാം സാപ്പിൽ അധികം ആൾക്കാരും വളരെ യങ് ആയിട്ടുള്ള ട്രെയിനേഴ്സ് ആണെന്ന് അറിയാം. നിങ്ങളിപ്പോ അഡോളസെന്റ് പീരീഡ് ക്രോസ് ചെയ്തിട്ടേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ ഈ അഡോളസെന്റ് എന്നുള്ള ഒരു പീരീഡ് അല്ലെങ്കിൽ അഡോളസെൻസിനെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ആദ്യം വരുന്ന സംഗതി കാര്യം എന്താണ്? ഓക്കെ, എല്ലാവരും എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഓക്കെ, നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും തന്നെ അറിയാം ഈ അഡോളസെന്റ് പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ട്രാൻസിഷൻ പീരീഡ് ആണ്. അതായത് ഒരു ഭാഗത്ത് നിന്ന് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, വേറൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് പോവുകയാണ്. അതിനിടയിലുള്ള ഒരു ഫേസ് ആണ് ഈ അഡോളസെന്റ് പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതിന്റെ പ്രീവിയസ് സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ചൈൽഡ്ഹുഡ് ആണ്, ആൻഡ് ടുവേർഡ്സ് അഡൾട്ട്ഹുഡിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ ഒരു ഫേസിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ജേർണിയിൽ ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ, ഒരുപാട് പുതിയ പുതിയ അനുഭവങ്ങൾ, ഒരുപാട് ചേഞ്ചസ് ഓരോരോ വ്യക്തിയിലും വരുന്നുണ്ട്. ഈ ചേഞ്ചസ് എന്ന് പറയുന്നത് പല തരത്തിലുള്ള ചേഞ്ചസ് ആണ്. ഓക്കെ, പലതും ഫിസിയോളജിക്കൽ ആണ്, അതായത് ശാരീരികമായിട്ടും ബയോളജിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ചേഞ്ചസ്. ചിലത് സൈക്കോളജിക്കൽ ആണ്, ഇമോഷണൽ, ബിഹേവിയർ, ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിലും മാറ്റങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട്. സാമൂഹികമായിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങളാണ് അടുത്തൊരു സംഗതി. അതായത് നമ്മുടെ സോഷ്യൽ ഇന്ററാക്ഷൻസ് കൂടുന്നു, ചിലപ്പോൾ അത് കുറയുന്നു, ചിലപ്പോൾ കൂടുന്നു, നമ്മുടെ സോഷ്യൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് കൂടുന്നു, അങ്ങനെയുള്ള സോഷ്യൽ ചേഞ്ചസ് വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ കോഗ്നിറ്റീവ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളതാണ്. അതായത് ഒരു അഡോളസെന്റ് പീരീഡ് എത്തുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ ചിന്താഗതിയിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുന്നു, നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്ന രീതി മാറുന്നു, നമ്മൾ പല കാര്യങ്ങളും മുൻപ് എങ്ങനെയാണോ പെർസീവ് ചെയ്തിരുന്നത് അതേപോലെയല്ല ഇപ്പൊ പെർസീവ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള പല മാറ്റങ്ങളും വരുന്നു. അതേപോലെ തന്നെ എക്കണോമിക് ചേഞ്ചസ്. ഇപ്പോൾ ചില കമ്മ്യൂണിറ്റീസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അഡോളസെന്റ് പീരീഡ് ആകുമ്പോഴത്തേക്കും തന്നെ കുട്ടികൾ എംപ്ലോയിഡ് ആവുന്നു, വർക്ക് ചെയ്ത് തുടങ്ങുന്നു, വർക്കിംഗ് ആൻഡ് ഏർണിംഗ് എന്നുള്ള ഒരു സ്റ്റേജിലേക്ക് എത്തുന്നു. അപ്പൊ ഈ ഒരു അഡോളസെന്റ് പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ യുണീക്കാണ്. മറ്റുള്ള പീരീഡിൽ നിന്നുമൊക്കെ ഡിഫറെന്റ് ആണ്. എല്ലാ പീരീഡും എല്ലാ സ്റ്റേജസിൽ നിന്നും ഡിഫറെന്റ് ആണ്. അതേപോലെ തന്നെ അഡോളസെന്റ് പീരീഡിലും കുറച്ച് വളരെ യുണീക്ക് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. മാത്രമല്ല, ഇതിപ്പോ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ഥലത്ത് മാത്രം നടക്കുന്ന ഒരു സംഗതിയല്ല. ഒരാൾ ജനിച്ചു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് എ നോർമൽ ഫേസ് ഇൻ എനിബഡീസ് ലൈഫ്. ഇതിൽ കൂടെ കടന്നു പോവാതെ ഒരാൾക്കും അഡൾട്ട്ഹുഡിലേക്ക് എത്താൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ ഇതൊരു യൂണിവേഴ്സൽ ഫിനോമിനയാണ്. പക്ഷേ ഇതിൽ ചില കാര്യങ്ങൾ കൾച്ചറുമായിട്ട് ഡിപ്പെൻഡന്റ് ആണ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ കൾച്ചറിൽ ജനറലി ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത ചില സംഗതികളുണ്ട്. അതായത് ഇപ്പൊ 16 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞാലും അച്ഛനെയും അമ്മയും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് അഡോളസെന്റ് ഉള്ളത്. നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ കുട്ടി ഇപ്പോഴും അച്ഛൻ്റെയും അമ്മയുടെയും തണലിൽ നിൽക്കണം, ആ കുട്ടി സ്കൂളിൽ പോയി പഠിക്കണം, കോളേജിൽ പോയി പഠിക്കണം, ഒരു സ്ട്രിക്റ്റ് എൻവയൺമെന്റിൽ തന്നെ നിൽക്കണം എന്നുള്ളൊരു കാഴ്ചപ്പാടാണ് പല കൺസർവേറ്റീവ് ഇന്ത്യൻ ഫാമിലീസിലുള്ളത്. ബട്ട് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു വെസ്റ്റേൺ കൾച്ചർ എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ബൈ ദ ഏജ് ഓഫ് 16 അവര് തീർച്ചയായിട്ടും വീട് വിട്ടു പോയിരിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വീട്ടിൽ തന്നെ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ പോലും അവർ ജോലി ചെയ്ത് തുടങ്ങണം. ഇന്റേൺഷിപ്പ്, അതുപോലെ അപ്രന്റീസ് ആയിട്ട് പല സ്ഥലത്തും വർക്ക് ചെയ്യണം. അവർ സ്ലോലി ഒരു അഡൾട്ടായിട്ട് മാറണം എന്നുള്ള ഒരു എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഒരു വെസ്റ്റേൺ സിവിലൈസേഷനിൽ ഉണ്ടാവും. അതേപോലെ തന്നെ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ നോക്കുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഒരു ബോയ് ഫ്രണ്ട്, ഗേൾ ഫ്രണ്ട്, അതുപോലെ ഒരു ജെൻഡർ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള നോർമൽ റിലേഷൻഷിപ്സ്, ഇതൊന്നും അത്ര ആക്സെപ്റ്റഡ് അല്ല. ബട്ട് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം നമ്മൾ വേറൊരു കൾച്ചറിൽ നോക്കുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഇപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ വെസ്റ്റേൺ ആൻഡ് അതർ കൾച്ചറിൽ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഇസ് എ ആക്സെപ്റ്റഡ് ഫാക്ട്. അപ്പോൾ ഈ അഡോളസെന്റിൽ നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ അത് യൂണിവേഴ്സലി ശരിയാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ സോഷ്യലി ആൻഡ് കൾച്ചറലി വേരിയേഷൻസ് ഈ ഒരു സമയത്ത് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു അഡോളസെന്റിന്റെ അടുത്ത് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആദ്യം തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അവരുടെ എൻവയൺമെന്റ് എന്താണ്, അവരുടെ ചുറ്റുപാട് എന്താണ്, അവരുടെ സോഷ്യോ കൾച്ചറൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എന്താണ്, സമൂഹത്തിലെ ഏത് സ്ട്രേറ്റയിൽ കിടക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് എന്ന കാര്യമാണ് നമ്മൾ ഏറ്റവും ആദ്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. പിന്നെ നമുക്കറിയാം ഇതൊരു ട്രാൻസിഷൻ ഫേസ് ആണ് എന്നുള്ളത്. ഒരു കുട്ടിയിൽ നിന്നും ഒരു അഡൾട്ട്ഹുഡിലേക്ക് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സമയമാണ്.
ഈ ഒരു സമയത്ത് ഈ കുട്ടിയുടെ ഈ ട്രാൻസിഷൻ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പല സംഗതികളുണ്ട്. മെയിൻ ആയിട്ട് ഈ കാര്യങ്ങളെ നമുക്ക് 3 ആയിട്ട് തിരിക്കാം. ബയോളജിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഫാക്ടേഴ്സ്, സോഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഫാക്ടേഴ്സ്, സൈക്കോളജിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഫാക്ടേഴ്സ്. ബയോളജിക്കൽ എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് ഈ കുട്ടിയുടെ ശാരീരികമായിട്ടുള്ള ഡെവലപ്മെന്റ്, ആ കുട്ടിയുടെ ഫീച്ചേഴ്സ്, അതേപോലെ തന്നെ ജനറ്റിക് ആയിട്ട് ഈ കുട്ടിക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുള്ള പാരന്റ്സിൽ നിന്ന് ഇൻഹെറിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ, ഇതെല്ലാം ബയോളജിക്കൽ ഫാക്ടേഴ്സിൽ വരും. സൈക്കോളജിക്കൽ ഫാക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കുട്ടിക്ക് ലഭിക്കുന്ന സൈക്കോളജിക്കൽ സപ്പോർട്ട് എത്രമാത്രമാണ്, ഈ കുട്ടിക്ക് എത്രമാത്രം എൻകറേജ്മെന്റ് ലഭിക്കുന്നുണ്ട്, എത്രമാത്രം മോട്ടിവേഷൻ ലഭിക്കുന്നുണ്ട്, ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ആ കുട്ടിയുടെ സൈക്കോളജിക്കൽ ഡെവലപ്മെന്റിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും. അതേപോലെ ഏത് സമൂഹത്തിലാണ് ഈ കുട്ടി ഉള്ളത്, ആ കുട്ടിയുടെ എൻവയൺമെന്റ് എന്താണ്, വളരെ കൺഡ്യൂസീവ് ആയിട്ടൊരു എൻവയൺമെന്റ് ആണ്, നല്ല ഫാമിലിയാണ്, നല്ല സാഹചര്യത്തിലാണ് ഈ കുട്ടി ജീവിക്കുന്നത്, നൈബർഹുഡ് വളരെ നല്ലതാണ് എങ്കിൽ ഈ കുട്ടിയുടെ സോഷ്യൽ ഡെവലപ്മെന്റും വളരെ നല്ലതായിരിക്കും. ഓക്കെ, ഇത് ഈ കുട്ടി ഏത് സ്കൂളിലാണ് പോകുന്നത്, ഏത് കോളേജിലാണ് പോകുന്നത്, ഈ കുട്ടിയുടെ പിയർ ഗ്രൂപ്പ് ഏതാണ്, ഇതെല്ലാം ആ കുട്ടിയുടെ സോഷ്യൽ ഡെവലപ്മെന്റിനെ എഫക്ട് ചെയ്യും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ പറയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, നമ്മൾ ഒരു വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം. ഒരു എന്താ പറയുക, ട്രൈബൽ ഏരിയയിൽ ഉള്ള ഒരു കുട്ടി. ഓക്കെ, ആ കുട്ടി വളരെ മിടുക്കനാണ്, വളരെ ഇന്റലിജന്റ് ആണ്. ഓക്കെ, പക്ഷെ അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഒരു ട്രൈബൽ ആണ്, ആ കുട്ടിക്ക് ലാർജ് മറ്റേ ഒരു ഇപ്പോഴത്തെ മോഡേൺ വേൾഡ് ആയിട്ട് യാതൊരു കണക്ഷനും ഇല്ല, പക്ഷെ ഭയങ്കര ഇന്റലിജന്റ് ആണ് ആ കുട്ടി. പക്ഷെ നമ്മൾ നോക്കുകയാണ്, ഇപ്പൊ ഒരു സിറ്റിയിൽ താമസിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടി, ആ കുട്ടിക്ക് അത്ര ഇന്റലിജൻസും സ്മാർട്ട്നെസ്സും ഒന്നും ഈ ട്രൈബൽ ആയിട്ടുള്ള കുട്ടിയുടെ അത്രയും ഇല്ല. ഈ 2 കുട്ടികളെയും വെച്ച് നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ കൂടുതൽ പഠിക്കാനും മികച്ചൊരു ജോലി കിട്ടാനും ഒരു സയന്റിസ്റ്റോ അതുപോലെയുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു മേഖലയിൽ എത്തിപ്പെടാനും ആർക്കാണ് ചാൻസസ് കൂടുതൽ? തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് ഒരു സിറ്റിയിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിക്കായിരിക്കും. ബിക്കോസ് ആ കുട്ടിയുടെ എൻവയൺമെന്റ് ആ കുട്ടി നല്ലപോലെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും. അത്രയൊന്നും മിടുക്കില്ല, അത്രയൊന്നും കഴിവില്ല, അത്രയൊന്നും ഇന്റലിജന്റ് അല്ല എങ്കിൽ പോലും ആ കുട്ടിക്ക് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് അവിടെ കൂടുതലാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മുടെ ജസ്റ്റ് ശാരീരികവും സൈക്കോളജിക്കൽ ആൻഡ് സോഷ്യൽ ഫാക്ടേഴ്സ്, ഈ 3 ഫാക്ടേഴ്സും ഈക്വലി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഒരു കുട്ടിയുടെ ഒരു അഡോളസെന്റിന്റെ സ്മൂത്ത് ട്രാൻസിഷൻ ടു അഡൽട്ട്ഹുഡ് എന്നുള്ളൊരു ഇതിലേക്ക്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു കുട്ടി, ഒരു അഡോളസെന്റിനെ അടുത്ത് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ 3 ഫാക്ടേഴ്സ് നമ്മൾ ഈക്വലി ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുകയും ഈ 3 ഫാക്ടേഴ്സിനും ഈക്വൽ എന്താ പറയാ സപ്പോർട്ട് ഓർ ഇന്റർവെൻഷൻസ് ഈ 3 മേഖലയിലും ഒരേ രീതിയിൽ തന്നെ നമ്മൾ കൊടുക്കുകയും ചെയ്യണം. ഇനി അടുത്തത് ഇവരുടെ ഡെവലപ്മെന്റിനെ കുറിച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ, നമ്മൾ ഓക്കെ അഡോളസെന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ എന്താ വരിക, അവരുടെ ബയോളജിക്കൽ ഡെവലപ്മെന്റ്. ഓക്കെ, ഹൈറ്റ് വെയിറ്റ് ഒക്കെ കൂടുന്നു, പ്യൂബർട്ടി എത്തുന്നു, അത് മാത്രമാണോ? അല്ല, അവരിൽ വേറെ പലതരത്തിലുള്ള ചേഞ്ചസും വരുന്നുണ്ട്. മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ചേഞ്ചസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബയോളജിക്കൽ, സൈക്കോളജിക്കൽ, സോഷ്യൽ ആൻഡ് കോഗ്നിറ്റീവ്, ഈ 4 മേഖലയിലാണ് ഈ കുട്ടികളുടെ ആ ട്രാൻസിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡെവലപ്മെന്റ് ഓർ ചേഞ്ച് അത് വരുന്നത്. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഈ ഒരു കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് കുറച്ചുകൂടെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമുക്കിനി നോക്കാം. ഓക്കെ, ശരി, ഞാൻ ഒരു കേസാണ്. ഈ കേസിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ കുട്ടിയുടെ ഡെവലപ്മെന്റ് എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം. ഓക്കെ, ഒരു ഞങ്ങൾ ഡീൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു കേസ് തന്നെയാണ്. ഈ കുട്ടിയുടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ആണ് ഈ പറയാൻ പോകുന്നത്. രാജു എന്നാണ് ഈ കുട്ടിയുടെ പേര്. ഈ കുട്ടി ചെറിയ പ്രായത്തിൽ താമസിച്ചിരുന്ന ഒരു urban സ്ലമ്മിലായിരുന്നു. ഈ കുട്ടിയുടെ അമ്മയ്ക്ക് 4 കുട്ടികളാണ്, ഇവൻ 2ാമത്തെ കുട്ടിയാണ്. ഓക്കെ, ഇവരുടെ അച്ഛൻ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി തീരെ റെസ്പോൺസിബിൾ അല്ല എന്ന് മാത്രമല്ല, ഫാമിലിക്ക് ഒരു തരത്തിലുള്ള സപ്പോർട്ടും ചെയ്യുന്നില്ല. എപ്പോഴെങ്കിലൊക്കെ വരും, എപ്പോഴെങ്കിലും ഒക്കെ പോവും. ആസ് എ ഫാദർ ഹി ഈസ് നോട്ട് പെർഫോമിങ് ഹിസ് റോൾസ്. അമ്മയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ ഹാർഡ് വർക്കിംഗ് ആണ്, പല വീടുകളിലും ജോലി ചെയ്യുന്നു, രാവിലെ വളരെ നേരത്തെ പോകുന്നു, രാത്രി വളരെ വൈകി എത്തുന്നു. അങ്ങനെയാണ് അമ്മയുടെ സിറ്റുവേഷൻ. ഈ മക്കളെ ഈ അമ്മൂമ്മയാണ് ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് പോകുന്നത്. അമ്മൂമ്മയ്ക്കാണെങ്കിൽ വളരെ വയസ്സായി, അമ്മൂമ്മയ്ക്ക് ഇവരെ നോക്കാൻ വയ്യ, പക്ഷെ നിവൃത്തിയില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഇവരെ നോക്കുന്നു. അപ്പൊ അതിന്റെ ഇഷ്ടക്കേട് പലപ്പോഴും അമ്മമ്മ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ കുട്ടി ചെറിയ പ്രായത്തിൽ ഈ കുട്ടിയുടെ ബിഹേവിയർ എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭയങ്കര പിടിവാശിക്കാരൻ, ഭയങ്കര അഡമന്റ് സ്വഭാവം, എപ്പോഴും കരയും, മറ്റുള്ളവരുമായിട്ട് അടി ഉണ്ടാക്കും, പല സമയത്തും ആക്സിഡൻസ് ഉണ്ടാവുന്നു, ഈ സ്ലമ്മില് കറങ്ങി നടക്കുന്നു, അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സ്വഭാവമാണ്. അപ്പൊ ദിവസവും വൈകുന്നേരം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അമ്മ വീട്ടിലെത്തിക്കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കുട്ടിയെ കുറിച്ച് ഒരു 100 കംപ്ലൈൻസ് അമ്മൂമ്മയാണെങ്കിലും അയൽവാസികളാണെങ്കിലും പറയാനുണ്ടാവും.
അപ്പൊ എന്താ പറ്റുന്നത്, അമ്മയ്ക്ക് അമ്മയുടെ ഈ സ്ട്രെസ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് അമ്മ തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ മക്കളെ കുറിച്ചുള്ള ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ കേൾക്കുമ്പോൾ അമ്മ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, നല്ല പോലെ ഈ കുട്ടിയെ പണിഷ് ചെയ്യുന്നു, നല്ല അടിയൊക്കെ വെച്ച് കൊടുക്കുന്നു. ഫൈനലി ഈ ഒരു 6 വയസ്സാവുമ്പോഴത്തേക്കും ഇവന് നല്ലൊരു ലേബൽ കിട്ടി. എന്താണ്? ചീത്തക്കുട്ടി എന്നൊരു ലേബൽ കിട്ടി. ഓക്കെ, ഇതാണ് ഈ കുട്ടിയുടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു കാര്യം നോക്കാം. അടുത്തത്, ഈ 0 to 6 years ഈ കുട്ടിക്ക് എന്തെല്ലാം ഡെവലപ്മെന്റ് ആണ് ഉണ്ടാവേണ്ടത്? ആ ഡെവലപ്മെന്റ് രാജുവിന് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ? ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ശാരീരികമായിട്ട് 0 to 6 years വരുമ്പോഴത്തേക്കും കുട്ടിക്ക് പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ഡെവലപ്മെന്റ് നടന്നിരിക്കണം. അതായത് ഒരു 3 മാസം ആകുമ്പോഴത്തേക്കും കുട്ടിയുടെ തല ഉറയ്ക്കണം, കുട്ടി സമയത്തിന് കമിഴണം, പിടിച്ചു നിൽക്കണം, നടക്കണം, പിന്നെ സ്വന്തം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കണം, തനിയെ ഡ്രസ്സ് ഇടാനൊക്കെ തുടങ്ങണം, വരയ്ക്കാനും എഴുതാനും അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യണം. ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ കുട്ടിക്ക് എന്താണ് ആവശ്യം? അത് ഈ കുട്ടിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ? നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു വീട്ടിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എത്രമാത്രം ഈ കുട്ടിയെ കെയർ ചെയ്യും, അല്ലെ? കുളിപ്പിക്കും, നല്ല ഭക്ഷണം കൊടുക്കും, നല്ല ഡ്രസ്സ് ഇടിച്ചു കൊടുക്കും, ഈ കുട്ടികൾ പലതരം ടോയ്സ് കൊടുത്ത് അവരെ കൊണ്ട് കളിപ്പിക്കും. അവരുടെ ഈച്ച് സെൻസ് ഓർഗൻ ലൈക്ക് സ്കിൻ നന്നാവാനായിട്ട് നമ്മൾ നന്നായി തേച്ച് കുളിപ്പിക്കുന്നു കുട്ടികളെ. പിന്നെന്ത് ചെയ്യുന്നു, പലതരത്തിലുള്ള പല ടേസ്റ്റിലുള്ള ഫുഡ് കൊടുക്കുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്താണ്, നമ്മുടെ ടേസ്റ്റ് ബഡ്സ് അതിന് നല്ല സ്റ്റിമുലേഷൻ കിട്ടുന്നു. അപ്പോൾ ആ ഒരു സെൻസറി ഓർഗൻ അവിടെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നു. നമ്മൾ കുട്ടികളോട് സ്ഥിരം സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ അവരുടെ കേൾവി ശക്തി, അതുപോലെ സ്പീച്ച് അത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നു. കൂടാതെ ഈ കുട്ടിക്ക് ഇമോഷണൽ അറ്റാച്ച്മെന്റ് അവിടെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നു. ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് ഈ ഒരു പ്രായത്തിൽ, പിന്നെ ഇമ്മ്യൂണൈസേഷൻ, ഹെൽത്ത്, ഇതെല്ലാം കൃത്യമായിട്ട് ഈ ഒരു പ്രായത്തിൽ രാജുവിന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ? കിട്ടിയിട്ടില്ല, അല്ലെ? അപ്പൊ എന്താ പറ്റുന്നത്, ഈ കുട്ടിയുടെ സ്വഭാവത്തിലും ഫിസിക്കൽ, സൈക്കോളജിക്കൽ ആൻഡ് സോഷ്യൽ മേഖലകളിൽ ഈ ഒരു 6 വയസ്സിനുള്ളിൽ ഈ കുട്ടി ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഈ കുട്ടിക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ കുട്ടി എപ്പോഴും അവിടെ ലേബൽ ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ചീത്തക്കുട്ടി എന്നുള്ള രീതിയിൽ. അപ്പോൾ ഇവന്റെ ഫിസിക്കൽ ഡെവലപ്മെന്റ് മേ ബി ഹൈറ്റും വെയിറ്റും കൂടിയിട്ടുണ്ടാവാം, പക്ഷേ കൊഗ്നിറ്റീവ്, അതായത് എഴുതാനുള്ള സ്കില്ല്, ഹാൻഡ് ഐ കോർഡിനേഷൻ, മറ്റു കുട്ടികൾ ചെയ്യുന്ന പോലെ 3 ചക്രമുള്ള സൈക്കിൾ ചവിട്ടുക, അതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഈ കുട്ടിക്ക് ഒരു പക്ഷെ ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞു എന്ന് വരില്ല. അതേപോലെ തന്നെ പലതും പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യണം, അതനുസരിച്ച് ആ കുട്ടി റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു പ്രായമായി കഴിഞ്ഞു. പലപ്പോഴും ഇത് ഈ കുട്ടിക്ക് ചെയ്യാൻ പലരും പറയുന്ന കാര്യം ഈ കുട്ടിക്ക് മനസ്സിലാവാൻ തന്നെ സാധിക്കാത്തൊരവസ്ഥ വരും. അതേപോലെ തന്നെ ഈ കുട്ടി, നമ്മൾ പറഞ്ഞു, പലപ്പോഴും ഭയങ്കര ദേഷ്യക്കാരനാണ്, വഴക്കാളിയാണ് എന്നൊക്കെ. എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ അഗ്രസീവ് ബിഹേവിയർ കാണിക്കുന്നത്? ആ കുട്ടിക്ക് ആ ഇമോഷൻസ് വരുന്നതിനെ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള പ്രായമായിട്ടില്ല. ബട്ട് സ്റ്റിൽ ആ ഒരു സമയത്ത് ഈ കുട്ടിക്ക് കിട്ടേണ്ട ആ ഇമോഷണൽ സപ്പോർട്ട് ഈ കുട്ടിക്ക് കിട്ടുന്നില്ല. അപ്പൊ എന്താ പറ്റുന്നത്, അവൻ അവൻ്റെതായ രീതിയിൽ അതിനെ പ്രകടിപ്പിക്കുകയാണ്. അതേപോലെ തന്നെ കുടുംബത്തിനോടൊരു അറ്റാച്ച്മെന്റ് വരുന്ന ഒരു സമയമാണ് ഈ 0 to 6 years എന്ന് പറയുന്നത്. മിക്കവാറും ഇത്തരത്തിൽ ഒരു തരത്തിലുള്ള ആ ഇമോഷണൽ സപ്പോർട്ടും കിട്ടാത്ത ഫാമിലീസിലെ കുട്ടികൾക്ക് ഫാമിലിയുമായിട്ടൊരു അറ്റാച്ച്മെന്റ് വരില്ല. അതേപോലെ തന്നെ മറ്റു കുട്ടികളും എപ്പോഴും വഴക്കാണ്. എന്താണ് കാര്യം, ഈ കുട്ടിക്ക് ഈ ഒരു പ്രായമാകുമ്പോഴേക്കും ഷെയറിങ് ആൻഡ് കെയറിങ് ഫോർ അതേഴ്സ് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ചിരിക്കണം. എങ്ങനെയാ പഠിക്കുക? അത് ഈ കുട്ടിക്ക് വീട്ടിൽ നിന്ന് കിട്ടിയാൽ മിക്കവാറും ഈ കുട്ടിക്ക് അത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവില്ല. സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ കുട്ടി ഇത്തരത്തിലുള്ള പെരുമാറ്റങ്ങൾ കാണിക്കുന്നു. ശരി, എന്നിട്ട് എന്താ സംഭവിച്ചത്? ഈ കുട്ടി വളരെ അഡമന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കുട്ടിയാണ് രാജു. എന്തുകൊണ്ടാണ്? അവന് 0 to 6 years വരെയുള്ള പ്രായത്തിൽ കിട്ടേണ്ടതായിട്ടുള്ള ഡെവലപ്മെന്റൽ നീഡ്സ് ആ കുട്ടിയുടെ ഫുൾഫിൽ ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടൊക്കെയാണ് ഈ കുട്ടി പലതരത്തിലുള്ള ഇത്തരത്തിലുള്ള ബിഹേവിയേഴ്സ് ഒക്കെ കാണിക്കുന്നത്. ശരി, ഇനി എന്താണ് ആ കുട്ടിയുടെ ജീവിതത്തിൽ പറ്റിയതെന്ന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ 7 വയസ്സായപ്പോ തന്നെ ഈ കുട്ടിയെ ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ കൊണ്ടുപോയി വിട്ടു. അമ്മയ്ക്ക് നോക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ കുറേ കുട്ടികൾ, അവർ മാക്സിമം അവർ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ എല്ലാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിലും ഇപ്പൊ കേരളത്തിൽ നോക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൂടെ ഒരു വീട്ടിൽ ഒരു കുട്ടിക്ക് കിട്ടുന്ന അറ്റൻഷൻ, കെയർ അതൊന്നും അവിടെ കൊടുക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ അവര് വൺ അമംഗ് മെനി ചിൽഡ്രൻ ആണ് അവിടെ ഈ കുട്ടിയെ കൊണ്ടേ വിട്ടു. പക്ഷേ അമ്മ ഒരിക്കലും വിസിറ്റ് ചെയ്യാറില്ല. അമ്മ വർഷത്തിൽ ഒരിക്കലോ മറ്റേ ആ കുട്ടിയെ വിസിറ്റ് ചെയ്യാറുള്ളൂ. അപ്പൊ എന്താ പറ്റുന്നത്, ഈ കുട്ടിക്കുള്ള ഫീലിംഗ് എന്താണ് എന്ന് നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുക. ഫുഡ് കിട്ടുന്നുണ്ട്, സ്കൂളിലേക്ക് അയക്കുന്നുണ്ട്. ത്രൂ ഔട്ട് ഈ കുട്ടി വളരെ ഒതുങ്ങി, വളരെ സങ്കടമുള്ള ഒരു കുട്ടിയാണ്. എപ്പോഴും മറ്റു കുട്ടികൾ കളിയാക്കും, മറ്റു കുട്ടികൾ ഇവനെ ദ്രോഹിക്കാറുണ്ട്. ആ സമയത്തൊന്നും ഈ കുട്ടിക്ക് എന്താ ചെയ്യേണ്ടെന്ന് പോലും അറിയാതെ ഹെൽപ്ലെസ് ആയി ഇരുന്ന് കരയെ മാത്രമേ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ഒരു സോഷ്യൽ ഇന്ററാക്ഷൻസ് ഇല്ല,
അങ്ങനെ വളരെ ഒതുങ്ങിയ ഒരു കുട്ടിയായിട്ടിരുന്നു. പക്ഷേ 10 വയസ്സായപ്പോഴേക്ക് എന്താ പറ്റിയത്? ഈ കുട്ടി റിബൽ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. എന്നോട് എങ്ങനെയാണോ മറ്റുള്ളവർ പെരുമാറുന്നത് അത് കണ്ട് പഠിക്കുകയും അതേ തരത്തിൽ ഈ കുട്ടി തിരിച്ച് ബിഹേവ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുകയും ചെയ്തു. അവൻ അവൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഒരു പിയർ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കി. അവരുടെ കൂടെ ഇവനെ ശല്യം ചെയ്യുന്നവരെ ഇവൻ തിരിച്ച് ശല്യം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. അപ്പൊ എന്താ പറ്റുന്നത്? അവിടെ ഇവൻ കാരണം ഇവന്റെ ഗ്രൂപ്പ്, ഇവൻ ലീഡ് ചെയ്യുന്ന ഗ്രൂപ്പ് കാരണം എന്താ പറ്റി? അവിടെ വഴക്കായി. എഗെയിൻ അവിടെ ലേബലിംഗ്. എന്താണ്? ഇവനെ മാനേജ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല, മഹാവികൃതിയാണ് എന്നുള്ള ഇത് തുടങ്ങി. പിന്നെ എന്ത് ചെയ്തു ഈ കുട്ടി? ഇവനെ എങ്ങനെയാണോ മുതിർന്നവർ ദ്രോഹിച്ചത് അതേപോലെ ഈ കുട്ടി മറ്റു കുട്ടികളെയും ദ്രോഹിക്കാൻ തുടങ്ങി. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതാണ് രാജുവിന്റെ 7 to 12 ഇയേഴ്സിലെ കഥ. ഒരു സാധാരണ ഒരു കുട്ടിക്ക് ഈ ഒരു പ്രായത്തിൽ എന്തെല്ലാം ഡെവലപ്മെന്റ് ആണ് ഉണ്ടാവേണ്ടത്? ഫിസിക്കൽ ഹൈറ്റും ഗ്രോത്തും, ഹൈറ്റ് വെയിറ്റ് ഒക്കെ ഈ കുട്ടിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ലാംഗ്വേജ് സ്കിൽസ് അവിടെ നിന്ന് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തു. ബിക്കോസ് ആ കുട്ടി അവിടെ കുട്ടികളുടെ കൂട്ടത്തിലൊക്കെ ഇന്ററാക്ട് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയതുകൊണ്ട് അവിടെ ലാംഗ്വേജ് സ്കിൽസ് ഒക്കെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തു. പക്ഷേ എബിലിറ്റി ടു തിങ്ക് ആൻഡ് സോൾവ് പ്രോബ്ലംസ്, കോഗ്നിറ്റീവ് ഡെവലപ്മെന്റ്, അതേപോലെ തന്നെ ലേണിംഗ്, കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള സ്കില്ല്, അത് ഈ കുട്ടിക്ക് അവിടെ കുറഞ്ഞു. എന്തുകൊണ്ടാണ്? അത്തരത്തിലൊരു ഗൈഡൻസ്, ഇൻഡിവിജ്വൽ ഗൈഡൻസും സപ്പോർട്ടും ഈ കുട്ടിക്ക് കിട്ടാത്തതുകൊണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ സ്വന്തം ഇമോഷൻസിൽ ഒരു കൺട്രോൾ കൊണ്ടുവരിക. അതായത് എപ്പോൾ ചിരിക്കണമെങ്കിൽ ആ സമയത്ത് ചിരിക്കുക, ദേഷ്യപ്പെടേണ്ട സമയത്ത് ദേഷ്യപ്പെടണമെങ്കിൽ മാത്രം ദേഷ്യപ്പെടുക. ഒരു 10-12 വയസ്സാകുമ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ സാധാരണ വീടുകളിലെ കുട്ടികളൊക്കെ സന്ദർഭം അനുസരിച്ച് ഇമോഷൻസ് പ്രകടിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങും അല്ലേ? പക്ഷെ ഈ കുട്ടി അങ്ങനെയല്ല. ആ കുട്ടിക്ക് അപ്പം എന്താണോ തോന്നുന്നത് അത് അങ്ങ് ചെയ്യുക, ഭയങ്കര ഇമ്പൾസീവായിട്ട്. അതെന്തുകൊണ്ടാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കുട്ടിക്ക് അത്തരത്തിലൊരു ഇമോഷണൽ സപ്പോർട്ട് ഫാമിലിയിൽ നിന്ന് കിട്ടാത്തത് കൊണ്ട്. ഓക്കെ, അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു പ്രായം ആവുമ്പോഴത്തേക്കും ഫാമിലിയിൽ നിന്ന് മാറി മെല്ലെ ഫ്രണ്ട്സിന്റെ അടുത്തൊരു നല്ല പർപ്പസ്ഫുൾ മീനിങ് ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് തുടങ്ങേണ്ടതാണ്. ഈ കുട്ടി എന്താണ് ചെയ്തത്? ഓക്കെ, റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ട്, പക്ഷെ ഒരു പ്യുർ ഗ്യാങ് ആണ് ആ കുട്ടി അവിടെ ഫോം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ടീച്ചേഴ്സുമായിട്ടൊരു നല്ല റിലേഷൻഷിപ്പ് ഈ കുട്ടിക്ക് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നില്ല. ഫ്രണ്ട്സുമായിട്ട് ഒരു പോസിറ്റീവ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ഈ കുട്ടിക്ക് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നില്ല. ഗ്യാങ്ങുമായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്, ബിക്കോസ് ദേ ആർ ഓൾ കമ്മിങ് ഫ്രം ദ സെയിം എൻവയൺമെന്റ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു സോഷ്യൽ സ്കിൽസും, ഇപ്പൊ സ്കൂളിൽ പോയി നോക്കിയാലും ആ കുട്ടിക്ക് അവിടെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ട്. മറ്റു കുട്ടികളുമായിട്ട് എപ്പോഴും വഴക്കാണ്, സ്കൂളിലേക്ക് വരാൻ താല്പര്യമില്ല. അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പല ഇഷ്യൂസും, പലതരത്തിലുള്ള അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ഇഷ്യൂസ് ഈ കുട്ടിയിൽ കാണുന്നുണ്ട്. കാര്യം എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു പ്രായത്തിൽ ഈ കുട്ടിക്ക് കിട്ടേണ്ടതായിട്ടുള്ള ഫിസിക്കൽ സപ്പോർട്ട്, നല്ല ഭക്ഷണം, നല്ല വസ്ത്രം, നല്ല ഈ സൈക്കിള്, ടോയ്സ്, എക്സ്പോഷർ വിസിറ്റ്സ്, മറ്റു ആളുകളുമായിട്ടുള്ള ഇന്ററാക്ഷൻസ്, ഇതൊന്നും ആ കുട്ടിക്ക് കിട്ടുന്നില്ല. അതേപോലെ തന്നെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ, നമ്മൾ വീട്ടിലാണെങ്കിൽ ചെറിയ ചെറിയ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ കുട്ടികൾക്ക് കൊടുത്തു തുടങ്ങുന്ന ഒരു പ്രായമാണ്. അതായത് നിന്റെ പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ നീ തന്നെ എടുത്തു വെക്കണം, നിന്റെ ഡ്രസ്സൊക്കെ നീ തന്നെ മടക്കി വെക്കണം, അതുപോലെ ചെറിയ ചെറിയ പണികൾ, അതൊക്കെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന ഒരു പ്രായമാണ്. ഇങ്ങനെ കൃത്യമായി ഉള്ള ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ ഈ കുട്ടിക്ക് കിട്ടിത്തുടങ്ങിയിട്ടില്ല. അപ്പൊ പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ, എങ്ങനെ ഒരു കോഗ്നിറ്റീവ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഈ കുട്ടിക്ക് ഉണ്ടാവുക? അപ്പോ അതേപോലെ തന്നെ പിന്നെ എന്താ പറ്റി? ഒരു അഡോളസെന്റ് ആയി. 10ാം ക്ലാസ് നല്ല മാർക്കോടെ തന്നെയാണ് ആ കുട്ടി പാസ്സായത്. പക്ഷെ ആ സമയം ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ഭയങ്കര പിടിവാശിക്കാരനായി എന്ന് മാത്രമല്ല, അവൻ ഡിസൈഡ് ചെയ്തു ഞാൻ ഇനി മുതൽ ഹോമിൽ നിൽക്കില്ല, ഞാൻ വീട്ടിലേ പോവുള്ളൂ. വീട്ടിലെ എൻവയൺമെന്റ് കൺഡ്യൂസീവ് അല്ല, അതുകൊണ്ട് ഹോമിൽ നിൽക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴും അവർ ഭയങ്കര പിടിവാശിയിൽ പറഞ്ഞു ഇല്ല ഞാനത് നിൽക്കില്ല. തിരിച്ച് വീട്ടിൽ പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇത്ര പോലും ആ കുട്ടിക്ക് ഒരു ഗൈഡൻസ് അവിടെ നിന്ന് കൊടുക്കാൻ ആളില്ല. അതുകൊണ്ട് എന്താ പറ്റിയത്? ആ അർബൻ സ്ലമ്മിൽ തന്നെയുള്ള അഡോളസെന്റ് കുട്ടികളുമായിട്ടൊരു ഗ്യാങ് ഫോം ചെയ്തു. സ്കൂളിലേക്ക് പണ്ട് റെഗുലറായിട്ട് വരുമായിരുന്നു, പഠിക്കുകയും ചെയ്യുമായിരുന്നു, കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും. പക്ഷേ ഇപ്പൊ എന്താ പറ്റി? സ്കൂളിലേക്ക് വരുന്നത് ഇറഗുലറായി. ഓക്കെ, ക്ലാസ്സിൽ അറ്റൻഷൻ ഇല്ല, മറ്റു കുട്ടികളുമായിട്ട് ഫൈറ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ തുടങ്ങി, സബ്സ്റ്റൻസ് യൂസ് ചെയ്യാനൊക്കെ തുടങ്ങി. ഓക്കെ, അപ്പോ നമ്മൾ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അഡോളസെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫേസ് ആണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ. ബിക്കോസ് ഇറ്റ്സ് എ ട്രാൻസിഷൻ ഫേസ്. പ്യൂബർട്ടി, സെക്ഷൽ ഡെവലപ്മെന്റ്, അതുപോലെ തന്നെ ബ്രെയിനിൽ വരുന്ന പല മാറ്റങ്ങളൊക്കെ ഏറ്റവും അധികം സംഭവിക്കുന്ന ഒരു പ്രായമാണിത്. ആ സമയത്ത് ശാരീരികമായിട്ട് വേണ്ട ന്യൂട്രീഷൻ, കെയർ, സപ്പോർട്ട് എല്ലാം ഈ കുട്ടിക്ക് കിട്ടിയിരിക്കണം. അതേപോലെ തന്നെ നമുക്കറിയാം കൊഗ്നിറ്റീവ് ഡെവലപ്മെന്റ്, അതായത് ചിന്തിക്കാനും പ്രവർത്തിക്കാനുമുള്ള ആ ഒരു സ്കില്ല് ഏറ്റവും അധികം ഡെവലപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രായമാണ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു സമയത്താണ് അവർ മാക്സിമം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കുക, എന്തിനേയും എതിർക്കുക, തർക്കിക്കുക, ക്രിറ്റിക്കൽ ആവുക. ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? അവർ ആ കൊഗ്നിറ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ ബ്രെയിനിന്റെ ഡെവലപ്മെന്റ് ആണ്.
ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ കൃത്യമായി കുട്ടികളുമായിട്ട് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യണം, അവരുടെ ചോദ്യങ്ങളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കണം, അതിന് കൃത്യമായിട്ട് ഉത്തരങ്ങൾ കൊടുക്കണം. ഉത്തരം കൊടുക്കാൻ കഴിയാത്ത സമയത്ത് നമ്മൾ അവരുമായി ഡിസ്കഷനിൽ ഏർപ്പെടണം. ഈ തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ അഡൾട്ട്സ് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ഇതൊന്നും ഈ കുട്ടിയുടെ പാരന്റ്സിന് അവിടെ ചെയ്യാനുള്ള കഴിവില്ല. അമ്മ മാത്രമേ ഉള്ളൂ, അമ്മയ്ക്ക് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവില്ല. അപ്പൊ അതൊന്ന് എന്ത് പറ്റി, അവൻ ഇമ്പൾസീവ് ആയിട്ടുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസിലേക്ക് ഇൻവോൾവ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇമോഷൻസ് റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു പ്രായമാണത്. റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യാനും കൃത്യമായിട്ട് റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ അറിയാം. അതുപോലെ തന്നെ വേർതിരിച്ച് ഫീലിങ്സ്, ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ന പ്രശ്നം ഉണ്ടായത് കൊണ്ട് എനിക്ക് ഉണ്ടായ മാറ്റം ഇതാണ്, ഈ ഒരു സമയത്ത് എനിക്ക് ഇങ്ങനെയാണ് ഫീൽ ചെയ്തത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൃത്യമായിട്ടൊരു അഡോളസെന്റ് ആവുമ്പോഴത്തേക്കും വേർതിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ടീച്ചർ എന്നെ ചീത്ത പറഞ്ഞു. ടീച്ചർ ചീത്ത പറഞ്ഞതിൽ എനിക്ക് എല്ലാവരുടെയും മുന്നിൽ വെച്ച് ചീത്ത പറഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് നാണക്കേടുണ്ടായി, വല്ലാത്ത വിഷമം തോന്നുന്നു. ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാനൊരു പ്രായം ആവും അഡോളസെന്റ് ആവുമ്പോഴത്തേക്കും. അതിന് വേണം, അങ്ങനെ ഒരു ഇതെത്തണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അത്തരത്തിലൊരു ഗൈഡൻസും സപ്പോർട്ടും ഒരു വി ആർ വിത്ത് യു എന്ന് പറയുന്ന അഡൾട്ട്സും ആവശ്യമാണ്. ഈ കുട്ടിയുടെ കാര്യത്തിൽ അതൊന്നും ഉണ്ടായില്ല. അപ്പൊ എന്താ പറ്റിയത്, ആ കുട്ടി സ്കൂൾ ഡ്രോപ്പ് ഔട്ടായി പലതരത്തിലുള്ള ഹൈ റിസ്ക് ബിഹേവിയേഴ്സിലേക്കും എത്തിപ്പെട്ടു. ഓക്കെ, അപ്പോ ഇതാണ് ഈ കുട്ടിയിൽ വന്നിട്ടുള്ള മാറ്റം. ഇതിൽ നിന്നും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായ കാര്യം എന്താണ്? ഈ കുട്ടിയുടെ, രാജുവിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ എന്താണ്? അതിലേക്ക് എത്തിപ്പെടാനുണ്ടായ കാരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? ആരെല്ലാമാണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെല്ലാം ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് രാജുവിനെ ഇത്തരത്തിൽ, അതായത് സ്കൂൾ ഡ്രോപ്പ് ഔട്ട് ആയ ഒരു കുട്ടി, വളരെ നിഷേധിയായിട്ടുള്ള ഒരു കുട്ടി, വളരെ ഹൈ റിസ്ക് ബിഹേവിയേഴ്സ് കാണിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടി, ഈ ഒരു നിലയ്ക്ക് രാജു എത്തിപ്പെടാനുണ്ടായ കാരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? ഓക്കെ, നിങ്ങൾ അത് നോട്ട് ചെയ്തോ? നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായത് എന്താണ് എന്നുള്ളത് നോട്ട് ചെയ്തോ? ശരി. അപ്പൊ ഈ കാരണങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്, രാജു ആണോ അതിന് ഉത്തരവാദി? രാജുവിൽ ഇത്തരത്തിലൊരു ബിഹേവിയർ ഉണ്ടാവാനുള്ള ഉത്തരവാദി രാജു ആണോ? അല്ലെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട്? ഒരു കുട്ടി എങ്ങനെ ആവുന്നു എന്നുള്ളത് ആ കുട്ടിയുടെ വളരുന്ന എൻവയറമെന്റിനെ ആശ്രയിച്ചാണ്. 75% ആ കുട്ടിയുടെ എൻവയറമെന്റിനെ ആശ്രയിച്ചാണ് ഇരിക്കുന്നത്. ഈ കുട്ടിയുടെ എൻവയറമെന്റ് എന്തായിരുന്നു? കൺഡ്യൂസീവ് ആയിരുന്നു? വളരെ നോൺ കൺഡ്യൂസീവ് ആയിരുന്നു. പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള പാരന്റിങ് ഇല്ല, നല്ല രീതിയിലുള്ള കെയർ ഇല്ല, ഒരു തരത്തിലുള്ള പ്രൊട്ടക്ഷൻ സിസ്റ്റവും ഇല്ല. എല്ലാവിടെ നിന്നും ലേബലിംഗ് മാത്രമാണ് ഈ കുട്ടിക്ക് കിട്ടിയിരുന്നത്. ഈ കുട്ടിയെ മനസ്സിലാക്കാനോ സ്നേഹിക്കാനോ ഈ കുട്ടിയുടെ കൂടെ നിൽക്കാനോ ഒരു ആളും ഉണ്ടായില്ല. Then how can we expect Raju to behave in a different manner other than this? അവൻ എന്താണോ കിട്ടിയത് അതല്ലേ അവന് തിരിച്ചു കാണിക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. So can we blame children when they are showing these kind of unacceptable behaviors? കുട്ടികളെ ആണോ നമ്മൾ കുറ്റപ്പെടുത്തേണ്ടത്? കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നത് കൊണ്ട് കാര്യമുണ്ടോ? അതാണ് നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ചോദ്യം, പ്രത്യേകിച്ച് അഡോളസെന്റ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, നമ്മുടെ അടുത്തൊരു അഡോളസെന്റ് കുട്ടി വന്നു, മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈ കുട്ടി ചീത്തയായതുകൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ കുട്ടി തെറ്റുകാരനായതുകൊണ്ടോ അല്ല ഈ കുട്ടി ഇത്തരത്തിൽ പെരുമാറുന്നത്. മറിച്ച് ഈ കുട്ടിയുടെ സാഹചര്യങ്ങൾ, അതായത് കുടുംബം, സമൂഹം, സ്കൂള്, കൂട്ടുകാര്, അതുപോലെയുള്ള ആ എൻവയൺമെന്റ് കൺഡ്യൂസീവ് അല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഈ കുട്ടിയിൽ കാണുന്ന റിഫ്ലക്ഷൻ ആണ്. ആ കുട്ടി ഏത് സമൂഹത്തിലാണോ നിൽക്കുന്നത് ആ സമൂഹത്തിന്റെ റിഫ്ലക്ഷൻ ആണ് ഈ കുട്ടി. അതുകൊണ്ട് ഈ കുട്ടി തെറ്റുകാരന്, ഈ കുട്ടിയെ നമുക്ക് കുറ്റപ്പെടുത്താൻ കഴിയില്ല എന്നുള്ളൊരു കാര്യം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം. അവിടെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്, നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട്, കുട്ടിയെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുക, ബിഹേവിയറിനെ റിജക്ട് ചെയ്യുക. ബിഹേവിയർ എന്തുകൊണ്ടുണ്ടായി എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ബിഹേവിയറിനെ റിജക്ട് ചെയ്ത് കുട്ടിയെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. ക്ലിയർ ആണോ ഇത്രയും ഭാഗം? ഓക്കെ, ഇനി അടുത്തൊരു വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഗതിയിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത്. പലപ്പോഴും നമ്മൾ വിചാരിക്കാറ്, എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ അഡോളസെന്റ് കുട്ടികൾ ഇത്തരത്തിൽ ബിഹേവ് ചെയ്യുന്നത്? ആ കുട്ടികളുടെ ബിഹേവിയർ ആണ് നമ്മൾ ഏറ്റവും അധികം എന്താ പറയാ ചോദ്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാവുന്നത്. ഈ കുട്ടിയുടെ ബിഹേവിയർ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ? ഈ കുട്ടി എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്തരത്തിൽ പെരുമാറുന്നത്? മറ്റു കുട്ടി ഇത്തരത്തിലല്ലോ പെരുമാറുന്നത്? അങ്ങനെയുള്ള പല ചോദ്യങ്ങളും ഉണ്ടാവാം. അതിലൊരൊറ്റ ആൻസറേ ഉള്ളൂ. എന്താണ്?
അഡോളസെന്റ് ബ്രെയിൻ ഈസ് അണ്ടർ കൺസ്ട്രക്ഷൻ. ഓക്കെ, അത് ഇപ്പോഴും എന്താണ് ബിൽഡപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. ആ ഒരു സ്റ്റേജിലാണ് ഈ കുട്ടികളുടെ അഡോളസെന്റ് ബ്രെയിൻ ഉള്ളത്. ആ കാര്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പോൾ ഒരു ചെറിയൊരു കഥ പറയാം. എനിക്കറിയാം കുറച്ച് ബോർ അടിക്കും നമുക്ക് ത്രൂ ഔട്ട് ഒരു സെഷൻ, 1 hour സെഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ യൂഷ്വലി നമ്മൾ ഒരുപാട് ആക്ടിവിറ്റീസും മറ്റേ ഒക്കെ ആയിട്ടാണ് ചെയ്യാറുള്ളത്. ഇതൊരു ചെറിയൊരു കഥ പറയാം. ഫീനസ് ഗേജ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാളാണ്. ഇദ്ദേഹം ഈ റെയിൽ പണിക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരാളായിരുന്നു യൂറോപ്പില്. 1848 ഇയാൾ ഈ റെയിൽ പണി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇയാൾക്കൊരു മേജർ ആക്സിഡന്റ് പറ്റി. ഒരു അയൺ റോഡ് ഇപ്പൊ ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്ന പോലെ അയാളുടെ ഈ ലെഫ്റ്റ് കണ്ണ് കൂടെ കയറി മറ്റേ ഈ ഫ്രണ്ട് ഭാഗം തുളച്ചുകൊണ്ട് പുറത്തേക്ക് വന്നു. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ബ്രെയിനിന്റെ ഏത് ഭാഗമാണ് അവിടെ ഡാമേജ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെ ഒരു ഇതുണ്ടായി. പിന്നെ സർജറി ഒക്കെ ചെയ്തു. പിന്നെ അയാള് 26 വയസ്സിലാണ് ഇത് ഉണ്ടായത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു 10-20ഓളം വർഷം അയാൾ ജീവിച്ചു. ഇയാളിൽ ഈ ഒരു ആക്സിഡന്റിന് ശേഷം വന്നിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. ഈ ആക്സിഡന്റിന് മുൻപ് ഇയാള് വളരെ നന്നായിട്ട് പണിയെടുക്കുന്ന, ഹാർഡ് വർക്കിംഗ്, എല്ലാവരും ഇയാളെ റെസ്പെക്ട് ചെയ്തിരുന്നു. ഇയാൾക്ക് നല്ലൊരു മതിപ്പ് ആ ഒരു നാട്ടിലുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ വളരെ എഫിഷ്യന്റ് ആയിരുന്നു ജോലി ചെയ്യുന്നതിൽ. അതേപോലെ തന്നെ വളരെ എന്താ പറയാ, നല്ലൊരു മനുഷ്യനായിരുന്നു. മറ്റുള്ളവരെ മനസ്സിലാക്കുന്ന, സ്നേഹിക്കുന്ന നല്ലൊരു പേഴ്സണാലിറ്റി ആയിരുന്നു. വളരെ എഫിഷ്യന്റ് ആയിരുന്നു. വളരെ എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് ഏത് കാര്യം ചെയ്യും. വളരെ റെസ്പോൺസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള നല്ലൊരു മനുഷ്യനായിരുന്നു. ഓക്കെ, ഈ ആക്സിഡന്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇയാളിൽ ഉണ്ടായ മാറ്റം എന്താണ്? ഒരിക്കലും ഒരു കാര്യത്തിലും വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരാളായി. ഇറാഷണൽ, അത് പറഞ്ഞാൽ ഇയാൾ പറയുന്നതും ചെയ്യുന്നതും തമ്മിൽ യാതൊരു കണക്ഷനും ഇല്ല. എടുത്തുചാട്ടക്കാരൻ. ഒന്ന് പറഞ്ഞ് തീരുമ്പോഴത്തേക്കും ഒന്നില്ലെങ്കിൽ അടി ഉണ്ടാക്കും, വഴക്കുണ്ടാക്കും, എടുത്തുചാട്ടം, ഇമ്പൾസീവ് ബിഹേവിയർ കൂടി. ഇയാളുടെ പല കാര്യങ്ങളും മറ്റാളുകൾക്ക് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തൊരു കാര്യമായി. ഇയാളുമായിട്ട് ഒരാൾക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അത്രയും ഒരു വൃത്തികെട്ട സ്വഭാവമായിട്ട് മാറി. പിന്നെ എന്താണ്, ഭയങ്കര ഇമോഷണലാണ്. വളരെ ഇമോഷണൽ ഡിസിഷൻസ് എടുക്കാൻ തുടങ്ങി. ഒന്നിനെയും ഒരു ക്രിട്ടിക്കലായിട്ട് ചിന്തിക്കാതെ ഒരു ഇമോഷണൽ ബേസിസിലാണ് ഇയാൾ ഡിസിഷൻസ് എടുക്കുന്നത്. പിന്നെ ചീത്ത വാക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കുക, അതുപോലെ ആന്റി സോഷ്യൽ ആക്ടിവിറ്റീസിൽ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുക, അതേപോലെ തന്നെ തീരെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഇല്ലാത്ത ഒരാളായി മാറി. അതായത് മുൻപ് ഇയാൾ എങ്ങനെയായിരുന്നു അതിന്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് മാറി. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ മാറ്റം ഉണ്ടായത്? ബ്രെയിനിന്റെ ഏത് ഭാഗമാണ് ഈ ആക്സിഡന്റിൽ കേടുവന്നത്? നമുക്കറിയാം ഈ ബ്രെയിനിന്റെ ഈ മുൻഭാഗമാണ് ഈ ആക്സിഡന്റിൽ കേടുവന്നത്. ഓക്കെ, അത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ കുട്ടികളുടെയും ഇഷ്യൂ. കേടുവന്നു എന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്, ആ ബ്രെയിനിന്റെ ഈ ഫ്രണ്ട് ഭാഗം ഈ കുട്ടികളിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടില്ല. ഡെവലപ്മെന്റ് നടക്കുന്നേ ഉള്ളൂ. അതായത് ബ്രെയിനിന്റെ ഡെവലപ്മെന്റ് നമ്മുടെ തലയുടെ ബാക്കിൽ നിന്നാണ് തുടങ്ങുക. അതിങ്ങനെ തുടങ്ങി ഒരു 21 മുതൽ 25 വയസ്സിനുള്ളിലാണ് ഈ പ്രീ ഫ്രണ്ടൽ കോർട്ടെക്സിന്റെ ഡെവലപ്മെന്റ് പൂർത്തിയാവുക. അപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടു അയാളുടെ മറ്റേ ഫീനസ് ഗേജിന്റെ പ്രീ ഫ്രണ്ടൽ കോർട്ടെക്സ് കേടുവന്നപ്പോഴത്തേക്ക് അയാളുടെ സ്വഭാവത്തിൽ ആകെ മാറ്റം വന്ന അയാൾ ഭയങ്കര ഒരു വൃത്തിയായിട്ട സ്വഭാവമുള്ള ഒരാളായിട്ട് മാറി. അപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈ പ്രീ ഫ്രണ്ടൽ കോർട്ടെക്സ് നമ്മുടെ സ്വഭാവവും തമ്മിൽ എന്തൊക്കെയോ കണക്ഷൻസ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ പ്രീ ഫ്രണ്ടൽ കോർട്ടെക്സിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻഅപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബിഹേവിയേഴ്സ് റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യുക. അതായത് ഏത് തരത്തിലാണോ നമ്മൾ പെരുമാറേണ്ടത് കൃത്യമായിട്ട് പെരുമാറാൻ സ്ഥല കാലബോധം അനുസരിച്ച് നമ്മളെ പ്രവർത്തിക്കാൻ സഹായിക്കുക. നമ്മുടെ എടുത്തുചാട്ടം ഇമ്പൾസസിനെ മാനേജ് ചെയ്യുക, റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുക. അതേപോലെ തന്നെ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ബിഹേവിയേഴ്സിനെ എൻകറേജ് ചെയ്യുക. ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യം കൃത്യമായി നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു, അത് ഫിനിഷ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ നിന്ന് പിന്മാറുക. അതേപോലെ തന്നെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുക, സിറ്റുവേഷൻ അനുസരിച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുക. പിന്നെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് ഓർഗനൈസ് ചെയ്ത് പ്ലാൻ ചെയ്ത് ചെയ്യുക. ഡിസിഷൻസ് എടുക്കുക, പ്രോബ്ലംസ് സോൾവ് ചെയ്യുക, മറ്റൊരാളുമായിട്ട് എംപത്തി, മറ്റാൾക്കാരെ മനസ്സിലാക്കുക, സെൻസിറ്റീവ്. അതേപോലെ തന്നെ ഒരു ഇൻസൈറ്റ്, നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യം എന്താണ് എന്ന് നമുക്ക് തന്നെ ബോധ്യമുണ്ടാവുക. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഫങ്ഷൻസ് മുഴുവനും ചെയ്യുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് നമ്മുടെ പ്രീ ഫ്രണ്ടൽ കോർട്ടെക്സ് എന്ന ഭാഗം. ഈ ഭാഗമാണ് നമ്മുടെ അഡോളസെന്റ് കുട്ടികളിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാതെ ഇരിക്കുന്നത്, ഡെവലപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നുള്ളൂ. അപ്പോ ഈ കുട്ടികൾ എടുത്തുചാട്ടക്കാരാവുന്നതിനും എല്ലാത്തിനെയും ചോദ്യം ചെയ്യുന്നതിനെയും
നമുക്ക് കുറ്റം പറയാൻ പറ്റുമോ? നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ അടുത്ത് വരുന്ന പല കുട്ടികളും ഇപ്പോൾ പലതരത്തിലുള്ള അൺആക്സെപ്റ്റബിൾ ബിഹേവിയേഴ്സ് കാണിക്കുന്ന കുട്ടികൾ ഒന്ന് അവരുടെ ബയോളജിക്കൽ, സൈക്കോളജിക്കൽ, സോഷ്യൽ എൻവയറമെന്റിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ കൂടാതെ ഇത്തരത്തിലൊരു ബയോളജിക്കൽ വൾണറബിലിറ്റിയും കൂടെ ഈ കുട്ടിക്കുണ്ട്. അപ്പൊ പിന്നെ ഈ കുട്ടി വൾണറബിൾ അല്ലേ? അതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ബിക്കോസ് ബയോളജിക്കൽ വൾണറബിലിറ്റി ഒരു ഭാഗത്ത്, അതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ള സൈക്കോ സോഷ്യൽ ഫാക്ടേഴ്സ് കൺഡ്യൂസീവ് ആവാതിരിക്കുമ്പോൾ ആ സൈക്കോ സോഷ്യൽ പ്രോബ്ലംസും രണ്ടും കൂടെ ചേരുമ്പോൾ എന്താവുന്നു, ഈ കുട്ടിക്ക് ജീവിതത്തിൽ വരുന്ന പ്രശ്നങ്ങളെ എങ്ങനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നറിയാത്തൊരു കൺഫ്യൂസ് സ്റ്റേജിലേക്ക് ഈ അഡോളസെന്റ് എത്തിപ്പെടുകയാണ്. വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ബ്രെയിനിൽ നടക്കുന്ന ചില പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്, നമുക്കറിയാം ബ്രെയിനിന്റെ സെൽസ് അല്ലെ, ന്യൂറോൺസ്, അത് ഏറ്റവും അധികം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന സമയമാണിത്. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സെൽസ് വെച്ചുകൊണ്ട് അല്ലാത്ത സെൽസ് ഒക്കെ വെട്ടിക്കളഞ്ഞ് എന്താ പറയാ ഒരു കൃത്യത വരുത്തുന്ന ഒരു സമയമാണ്. അതേപോലെ തന്നെ മൈലിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സ്, അതായത് ഈ ന്യൂറോൺ സെൽസിന് ചുറ്റും ഒരു വാക്സ് കോട്ടിംഗ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വരുന്നൊരു ഏറ്റവും അധികം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രായമാണ്. ആ വാക്സ് കോട്ടിങ്ങിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അതാണ് ഈ മെസ്സേജസ് ബ്രെയിനിൽ നിന്നും ഓരോരോ സെല്ല് വരെയും എത്തുന്ന മെസ്സേജസിനെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് എത്തിക്കുക എന്നുള്ള ഉത്തരവാദിത്തമാണ് ഈ ഒരു പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ പ്രോസസ്സൊക്കെ ഏറ്റവും അധികം നടക്കുന്ന ഒരു സമയമാണ്. നടന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. അപ്പൊ എന്താ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, ഈ കുട്ടികൾക്ക് സൈക്കോളജിക്കലി, സോഷ്യലി ആൻഡ് ബയോളജിക്കലി ഒരുപാട് വൾണറബിലിറ്റീസ് ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ അവർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വരുന്നേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വരുന്ന ഒരു കുട്ടിക്ക് നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? സപ്പോർട്ടാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറയുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, നമ്മൾ ചെറിയൊരു കുട്ടി, ആ കുട്ടി നടക്കാൻ പഠിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ, നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? നടക്കാൻ പിടിച്ച ആ 3 ചക്രമുള്ള ഒരു സാധനം ഉണ്ടല്ലോ, വാക്കർ വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കും. അതെന്താണ്? നടക്കാനുള്ള ഒരു എയ്ഡാണ്. അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെ ബ്രെയിനിന്റെ ഡെവലപ്മെന്റ് പ്രോപ്പർ ആയിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് ഈ കുട്ടികളുടെ കൂടെ നിൽക്കാൻ ഒരാളാണ് ഈ കുട്ടികൾക്ക് ആവശ്യം. ശരി, അപ്പോ പ്രീഫ്രണ്ടൽ കോർട്ടെക്സ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടില്ല, പക്ഷെ ഈ കുട്ടികൾ പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ പിന്നെ അത് അവരെങ്ങനെയാ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ? അങ്ങനെ ചോദ്യം വരില്ലേ? അപ്പൊ അതിനുള്ള ആൻസർ ആണ്, അവര് പ്രീഫ്രണ്ടൽ കോർട്ടെക്സിന് പകരം അവരുപയോഗിക്കുന്നത് ബ്രെയിനിന്റെ അമിഗ്ഡല എന്നുള്ള ഒരു ഭാഗമാണ്. അത് വളരെ മുൻപ് തന്നെ നമ്മുടെ ബ്രെയിനിൽ മെച്യൂർഡ് ആയിട്ട് ഉള്ള ഒരു സംഭവമാണ്, ആ ഒരു പാർട്ടാണ്. ഓക്കെ, ഈ അമിഗ്ഡലയുടെ പ്രവർത്തനം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ആ ഇമോഷൻസ്, പ്ലഷർ, ആങ്കർ, ഫിയർ, ഇത്തരത്തിലുള്ള ഇമോഷൻസിനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക, അതിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുക, ഇതാണ് അമിഗ്ഡലയുടെ ഉത്തരവാദിത്തം. അപ്പോൾ ഈ പ്രീഫ്രണ്ടൽ കോർട്ടെക്സ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ഈ കുട്ടികൾ മിക്കവാറും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുക, ഓരോരോ ഡിസിഷൻസ് എടുക്കുന്നതിന് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുക അമിഗ്ഡല എന്നുള്ള ഒരു പോർഷനെയാണ്. അപ്പോൾ എന്താ പറ്റുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അമിഗ്ഡല വളരെ ഇമോഷണൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ്. ഇമ്പൾസിവിറ്റി എൻഹാൻസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് സെക്ഷൽ പ്ലഷേഴ്സ്, സെക്ഷൽ ഇൻട്രസ്റ്റ്, അതുപോലെയുള്ള പിന്നെ അഗ്രഷൻ, ഡിസോറിയന്റേഷൻ, ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെയൊക്കെയാണ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ എന്താ പറ്റുന്നത്, പ്രീഫ്രണ്ടൽ കോർട്ടെക്സിനെ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് പകരം അമിഗ്ഡല ഉപയോഗിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഈ കുട്ടികളുടെ പല ഡിസിഷൻസ് ഇമോഷണൽ ആയിട്ട് മാറുന്നു. പിന്നെ ഈ കുട്ടികൾക്ക് എന്താ പറയുക, പ്ലഷർ സീക്കിംഗ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്ക് കൂടുതൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് വരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ഹൈ റിസ്ക് സെക്ഷൽ ബിഹേവിയേഴ്സ്, സബ്സ്റ്റൻസ് യൂസ്, ഇതൊക്കെ ഈ കുട്ടികളിൽ കൂടുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവർ ഇമ്പൾസീവ് ആവുന്നത്. ഇതുകൊണ്ടാണ് അവർ ചിന്തിക്കാതെ കാര്യങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ഇതുകൊണ്ടാണ് ആ കുട്ടികൾ പലപ്പോഴും അഗ്രഷൻ, ഒന്ന് പറഞ്ഞ് രണ്ടാമത്തേത് അടി, വഴക്ക്, ഇതിലേക്ക് പോകുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, ഈ അഡോളസെന്റ് എന്നുള്ള പീരീഡിൽ 2 മെയിൻ കാര്യങ്ങളാണ് നടക്കുന്നത്. ഒന്ന് വർക്ക് ഇൻ പ്രോഗ്രസ്, നമ്മുടെ തലച്ചോറിന്റെ വർക്ക് പ്രോഗ്രസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കുട്ടികൾ അക്കാഡമിക് ആയിട്ട്, ഇന്റർപേഴ്സണൽ ആയിട്ട് ഒക്കെ പല കാര്യങ്ങളും പുതുതായിട്ട് പഠിക്കുന്നു. ഇമോഷണൽ ചാലഞ്ചസിനെ ഫേസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പഠിക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ, പുതിയ ടാലൻസ്, പുതിയ വ്യക്തിബന്ധങ്ങൾ, സോഷ്യൽ അവരുടെ പുതിയ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ, ഇതൊക്കെ എടുക്കാനും ഒക്കെ ഇവർ പഠിക്കുകയാണ്. അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഇത് ഈ കുട്ടികളിൽ ഒരുപാട് മെന്റൽ സ്ട്രെസ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രഷർ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് എന്താ പറ്റുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഈ കുട്ടികൾക്ക് പലതരത്തിലുള്ള മാനസികമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ കാണാം. അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ഇഷ്യൂസ്, പാരന്റ്സ് ആയിട്ടുള്ള അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ഇഷ്യൂസ്, ടീച്ചേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ഇഷ്യൂസ്, ഫ്രണ്ട്സ് ആയിട്ടുള്ള അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ഇഷ്യൂസ്, പിന്നെ സമൂഹത്തിലെ പല കാര്യങ്ങളുമായിട്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് പോകാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥ, ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്നു. അതേപോലെ തന്നെ
ഈ ഒരു ഇത് കാരണം തന്നെയാണ് ഇവരുടെ ഹൈ റിസ്ക് ബിഹേവിയേഴ്സ് ലൈക്ക് സബ്സ്റ്റൻസ് യൂസ്, അടി ഉണ്ടാക്കുന്നത്, ഹൈ റിസ്ക് സെക്ഷൽ ആക്ടിവിറ്റീസിൽ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്നത്, ഇതൊക്കെ കൂടുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ സൂയിസൈഡ് പോലെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളും ഇവരിൽ ഇതുകൊണ്ടൊക്കെയാണ്. ഈ ഒരു സ്ട്രെസ് മാനേജ് ചെയ്യാൻ കഴിയാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഇവർക്ക് ഇതൊക്കെ കാണുന്നത്. കൂടാതെ ഇവരിൽ പിന്നെ കാണുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്റ്റേണലൈസിങ് ഡിസോർഡേഴ്സ്, അതായത് മറ്റുള്ളവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്ന, വളരെ ഹൈപ്പറാണ്, മറ്റുള്ളവരെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നു, സാധനങ്ങൾ അടിച്ചുടയ്ക്കുന്നു, വളരെ അഗ്രഷൻ കാണിക്കുന്നു, മറ്റു ആളുകളെ ഉപദ്രവിക്കുന്നു, ഇത്തരത്തിലുള്ള ബിഹേവിയേഴ്സ്. അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ ഷൈ ആണ്, വളരെ വിഷമാണ്, ആരോടും തുറന്ന് സംസാരിക്കില്ല, അത് അത്തരത്തിലുള്ള ബിഹേവിയേഴ്സ്. അതായത് ഒരു വ്യക്തിക്ക് അവനവന് ഡിസ്ട്രെസ് കൊടുക്കുന്ന ബിഹേവിയേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളൊരാൾക്ക് ഡിസ്ട്രെസ് കൊടുക്കുന്ന ബിഹേവിയേഴ്സ് ആയിട്ട് ഈ സ്ട്രെസ്സസ് നമുക്ക് ഈ കുട്ടികളിൽ കാണാൻ സാധിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെയാണ് ആസ് അസാപ് ട്രെയിനേഴ്സ് നിങ്ങളുടെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് വരുന്നത്. ഈ കുട്ടികൾക്ക് കൃത്യമായിട്ടുള്ള മെന്ററിങ് ആൻഡ് ഗൈഡൻസ് ആണ് ആവശ്യം. ആൻഡ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയെടുത്തോളം അസാപ്പിലെ സ്കിൽ ട്രെയിനേഴ്സിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം എന്ന് പറയുന്നതും ഈ അഡോളസെന്റ് ആയിട്ടുള്ള കുട്ടികളെ നല്ല രീതിയിൽ മെന്റർ ചെയ്യുക, അവരെ ഗൈഡ് ചെയ്യുക, അവർക്ക് സ്കിൽസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? ഒരു നല്ലൊരു ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ട് മാറാൻ ആയിട്ടുള്ള ആ കുട്ടികൾക്ക് സ്കില്ല് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അസാപ്പിലെ നിങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും കർത്തവ്യം. ഈ കുട്ടികള് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഒരു കളിമണ്ണ് മാതിരിയാണ്. ഒരു കൊശവൻ എങ്ങനെയാണോ നല്ല രീതിയിൽ ആ കളിമണ്ണ് ഉപയോഗിച്ച് ഒരു നല്ലൊരു മൺപാത്രമാക്കി മാറ്റുന്നത്, അതേപോലെയാണ് കുട്ടികൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ. ആ ക്ലേ ഏത് വിധത്തിൽ കൊണ്ടുവരണമെന്ന് നിങ്ങളുടെ കയ്യിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്. കുട്ടികൾക്ക് ഒരുപാട് ടാലൻസും ഒരുപാട് സ്കിൽസും ഉണ്ട്. ആ സ്കിൽസ് എല്ലാം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അവരെ ഒരു നല്ലൊരു വ്യക്തിയാക്കി മാറ്റുക, അതിനു വേണ്ട മെന്ററിങ്ങും അതിനു വേണ്ട ഗൈഡൻസും കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്തം. ഓക്കെ, ശരി. ഇതില് വളരെ അത്യാവശ്യമായിട്ട് വേണ്ടത്, എസ്പെഷ്യലി അഡോളസെന്റുമായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ വേണ്ട കുറച്ച് സ്കിൽസ് ആണ് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത്. നിങ്ങളൊക്കെ പലവരും കൗൺസിലിംഗ് സെഷൻസ് ഒക്കെ അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളവരായിരിക്കും. എന്നാലും ഞാൻ പറയാം. ഏറ്റവും ആദ്യം ഇപ്പൊ ഞാനിപ്പോ രാജുവിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു അല്ലെ. എത്ര പേര് ഇതിൽ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് രാജു തെറ്റുകാരനാണ്, രാജു അങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് എത്ര പേർക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും? എന്നാലും നിനക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടോ? നീ സ്കൂളിൽ പോകേണ്ടതല്ലേ ഈ സമയത്ത്? അങ്ങനെ നമുക്ക് ചോദിക്കാൻ സാധിക്കുമോ രാജുവിന്റെ അടുത്ത്? അങ്ങനെ നമ്മൾ ചോദിക്കുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിലാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് നമ്മൾ ജഡ്ജ്മെന്റൽ ആവുകയാണ്. എപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ജഡ്ജ്മെന്റൽ ആവുന്നത്? ആ കുട്ടിയുടെ പ്രശ്നങ്ങളെ ആ കുട്ടിയുടെ അതേ ലെവലിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയാതിരിക്കുമ്പോൾ, അതായത് നമുക്ക് എമ്പതി ഇല്ലാതിരിക്കുമ്പോൾ. എമ്പതി, നമ്മൾ ഒരു കുട്ടിയെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു, ആ കുട്ടിക്ക് പല പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ കുട്ടിയുമായിട്ട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ആ കുട്ടിയുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക. അവിടെ എമ്പതി നമുക്ക് ആവശ്യമാണ്. ആ കുട്ടിയുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ ആ കുട്ടിയുടെ അതേ രീതിയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചാൽ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ജഡ്ജ്മെന്റൽ ആവില്ല. അവൻ ചെയ്തത് തെറ്റാണ് എന്ന് നമ്മൾ പറയില്ല. ആ കുട്ടിക്ക് പലതരം ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ട് എന്നേ നമ്മൾ പറയുള്ളൂ. ാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ കുട്ടിയെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അതായത് ആ കുട്ടിയുടെ എല്ലാ ബിഹേവിയേഴ്സിനും റിജക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ കുട്ടിയെ കുട്ടിയായിട്ട് അങ്ങ് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുക. ഹീസ് എൻ അഡോളസെന്റ് ചൈൽഡ്, അഡോളസെന്റ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് ആ കുട്ടിയെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾ എംപതൈസ് ചെയ്ത് ആ കുട്ടി നോൺ ജഡ്ജ്മെന്റൽ ആയിട്ട് ആ കുട്ടിയെ പ്രശ്നങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചു, ആ കുട്ടിയെ നമുക്ക് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളിലും ആ കുട്ടിയിലും തമ്മിൽ ഒരു നല്ലൊരു ട്രസ്റ്റ് വർത്തി റിലേഷൻഷിപ്പ്, മ്യൂച്വൽ ട്രസ്റ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും. അങ്ങനെ ഒരു മ്യൂച്വൽ ട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടായെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അഡോളസെന്റുമായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. അങ്ങനെ മ്യൂച്വൽ ട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കിയെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അടുത്ത സ്റ്റേജിലേക്ക് കിടക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. എന്താണത്? റാപ്പോ ബിൽഡപ്പ് ചെയ്യുക. നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് നല്ല റാപ്പോ ആവശ്യമാണ് അഡോളസെന്റുമായിട്ടെന്ന്. ടു ബി ഫ്രാങ്ക്, ഞാൻ പറയട്ടെ, അഡോളസെന്റുമായിട്ട് റാപ്പോ ബിൽഡപ്പ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഡിഫിക്കൽട്ടാണ്. ബിക്കോസ് നമ്മൾ ജഡ്ജ്മെന്റൽ ആവാതെ അവരുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു എന്ന് അവർക്ക് തോന്നണം. ഓക്കെ, എന്നെ അവർ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് അവർക്ക് തോന്നിയെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആ ഒരു ട്രസ്റ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. അങ്ങനെ ഒരു ട്രസ്റ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് നല്ലൊരു റാപ്പോ ബിൽഡപ്പ് ചെയ്യാൻ അവിടെ സാധിക്കുള്ളൂ. അതിന് വളരെ എസെൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള 2 കാര്യങ്ങളാണ്. ഒന്ന്, കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കിൽ, ആ കുട്ടിയോട് തുറന്ന് സംസാരിക്കാനുള്ള ഒരു കഴിവ്. ആ ഒരു കഴിവ് ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ ആദ്യം നമുക്ക് വേണ്ടത് ലിസണിങ്. ആ കുട്ടി പറയുന്നത് ഇരുന്ന് കേൾക്കാനും ആ കുട്ടിയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കാനും സാധിച്ചു എങ്കിൽ മാത്രമേ ആ രീതിയിൽ, അതായത് നോൺ
ജഡ്ജ്മെന്റലായി ആ കുട്ടിക്ക് കംഫർട്ട് കൊടുക്കുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് സംസാരിക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. ഓക്കെ, ഈ സ്കിൽസ് എല്ലാം തന്നെ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഇത് ഉണ്ടായിരിക്കണമെങ്കിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ, അതായത് ആ കുട്ടിയുടെ ബയോസൈക്കോ സോഷ്യൽ ഡെവലപ്മെന്റ്, ആ കുട്ടിയുടെ ബയോസൈക്കോ സോഷ്യൽ പ്രോബ്ലംസ്, കുട്ടികളുടെ ബ്രെയിൻ ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ്, ഈ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് വേണം നമ്മൾ ഓരോരോ കുട്ടിയെ കാണുമ്പോഴും, ഓരോരോ പ്രശ്നമുള്ള കുട്ടികളെ, ഉള്ള സ്വഭാവങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ പ്രശ്നത്തിൽ പെടുന്ന കുട്ടികളെ കാണുമ്പോഴും നമ്മൾ അവരെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങളായിരിക്കണം നമ്മുടെ മനസ്സിൽ. ഈ കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നാച്ചുറലി ഈ സ്കിൽസ് എല്ലാം നമുക്ക് അക്വയർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ക്ലിയർ ആയോ? ഓക്കെ, കുറച്ച് ഡോൺസ് ഉണ്ട്. അതെന്തൊക്കെയാണെങ്കിൽ, ഒരിക്കലും മോറലൈസ് ചെയ്യരുത്. നീ ചെയ്തത് ശരിയാണോ? അച്ഛനോട് അങ്ങനെ പറയാൻ പാടോ? ടീച്ചറോട് കയർത്ത് സംസാരിക്കാൻ പാടോ? ഈ പഠിക്കേണ്ട പ്രായത്തില് നീ ഇത്തരത്തില് സബ്സ്റ്റൻസ് യൂസ് ചെയ്ത് നടക്കാൻ പാടോ? നിനക്ക് ഇത്തരത്തിലൊരു റിലേഷൻഷിപ്പ് ഒരു പെൺകുട്ടിയുമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആൺകുട്ടിയായിട്ട് ഉണ്ടാവാൻ പാടോ? അത് തെറ്റല്ലേ? ഡോണ്ട് ഡു ദാറ്റ്. ഡോണ്ട് മോറലൈസ്. ആ കുട്ടി ചെയ്യുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? അത് ഈ സ്റ്റേജിന്റെ പ്രത്യേകതയാണ്. ഇത് ഉണ്ടായിരിക്കും, ഇല്ലെങ്കിലാണ് പ്രശ്നം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക. പിന്നെ ഞാൻ എൻ്റെ ചെറുതിൽ ഇങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല. നമ്മൾ പലപ്പോഴും പാരന്റ്സ് പറയുന്നതാണ്, എൻ്റെ ചെറുതിലൊക്കെ ഞാൻ അച്ഛനും അമ്മയും പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടേ നടന്നിട്ടുള്ളൂ, നിന്നെ പോലെയുള്ള ധിക്കാരമൊന്നും ഞാൻ ചെയ്തിട്ടില്ല. ഡോണ്ട് കമ്പയർ യുവർ പേഴ്സണൽ എക്സ്പീരിയൻസ് വിത്ത് ചൈൽഡ്സ് പേഴ്സണൽ എക്സ്പീരിയൻസ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ ജനിച്ചു വളർന്ന സാഹചര്യം വേറെ, കുട്ടിയുടെ സാഹചര്യം വേറെ. നിങ്ങൾ വേറൊരു ഇൻഡിവിജ്വൽ ആണ്, കുട്ടി വേറൊരു ഇൻഡിവിജ്വൽ ആണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഒരു തരത്തിലുള്ള കമ്പാരിസൺസ് വിത്ത് അതർ ചൈൽഡ് ഓർ യുവർ എക്സ്പീരിയൻസ് വേണ്ട. പിന്നെ നമുക്ക് എളുപ്പം കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നത് എന്താ? അത് ചെയ്തത് ശരിയായില്ല, അതിന് പകരം ഇത്തരത്തിലായിരുന്നു ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നത്. ടീച്ചറോട് കയർത്ത് സംസാരിക്കുകയല്ലായിരുന്നു വേണ്ടിയിരുന്നത്, അതിന് പകരം ടീച്ചറോട് സോറി പറയായിരുന്നു വേണ്ടിയിരുന്നത്. ഡോണ്ട് ഗീവ് അഡ്വൈസ്. നമുക്ക് ഈ പ്രായത്തിൽ എനിക്ക് എന്നെ അഡ്വൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ദേഷ്യം വരും. ഓക്കെ, ആ ഒരു ഇതില് നിങ്ങൾ കുട്ടികളുടെ കാര്യം, അഡോളസന്റ് കുട്ടികളുടെ കാര്യം ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. നമ്മൾ ഇത്രയും മെച്യൂർഡായി, നമ്മൾ വലിയ ആൾക്കാരാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിരിക്കാൻ നമുക്ക് ദേഷ്യം വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കത് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ കുട്ടികൾക്ക് അത് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയോ? അപ്പോ അഡ്വൈസ് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് വേണ്ട. അതിന് പകരം നമ്മൾ എന്താണ് അവിടെ ചെയ്യേണ്ടത് ഞാൻ അടുത്ത സ്ലൈഡിൽ പറയാം. അതേപോലെ തന്നെ നീ ഈ കാര്യത്തിൽ ഈ ചെറിയ കാര്യത്തിൽ കാര്യങ്ങൾ സങ്കടപ്പെടും. ഇത്ര ചെറിയ കാര്യത്തിനാണോ നീ ഇത്തരത്തിൽ ബിഹേവ് ചെയ്തത്? ഇത്ര ചെറിയ കാര്യത്തിനാണോ നീ ആംഗ്രി ആവുന്നത്? ഈ ചെറിയൊരു കാര്യത്തിനാണോ നീ സങ്കടപ്പെടുന്നത്? നോ. ഏതൊരു കുട്ടിക്കും ആ കുട്ടിയുടെ ഫീലിങ്സ് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട്. ലെറ്റ് ദം എക്സ്പ്രസ് ദെയർ ഫീലിങ്സ്. ഡു നോട്ട് ജഡ്ജ് ദെയർ ഫീലിങ്സ്. ഓക്കെ. അതേപോലെ തന്നെ ഫാൾസ് അഷ്വറൻസസ്. ഞാൻ എല്ലാം ശരിയാക്കി തരാം, എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നാലോ ഞാൻ എല്ലാം ശരിയാക്കാം. നമുക്ക് ശരിയാക്കാൻ കഴിയില്ല. നമുക്ക് അവരുടെ കൂടെ നിൽക്കാനേ കഴിയുള്ളൂ, നമുക്ക് അവരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനേ കഴിയുള്ളൂ, നമുക്ക് അവരെ ഗൈഡ് ചെയ്യാനേ കഴിയുള്ളൂ. വി ആർ വിത്ത് യു. ഞാൻ എല്ലാം ശരിയാക്കുന്നില്ല, ബട്ട് ഐ എം വിത്ത് യു എന്നുള്ളൊരു അഷ്വറൻസ് മാത്രമേ നമ്മൾ കൊടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ. അപ്പൊ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും അവോയ്ഡ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. പിന്നെ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ട്രെയിനേഴ്സ് ആണ്. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ. ആസ് എ ട്രെയിനർ, ഹൗ ഡു യു ട്രെയിൻ എ അഡോളസെന്റ് എന്നുള്ളതിലാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ അടുത്ത ഭാഗം. ഓക്കെ. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ട്രെയിനിങ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, നിങ്ങൾക്ക് വളരെ നന്നായിട്ട് അറിയാം, ബിക്കോസ് നിങ്ങൾ റെഗുലർ ആയിട്ട് ഓൺ എ ഡെയിലി ബേസിസ് ട്രെയിനിങ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ്. അപ്പൊ ട്രെയിനീസിന്, അതായത് കുട്ടികൾക്ക് ചില നീഡ്സ് ഉണ്ട്. ആ നീഡ്സ് ഫുൾഫിൽ ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ട്രെയിനേഴ്സ് അവരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രക്രിയയാണ് നമ്മൾ ട്രെയിനിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ദിസ് ഇസ് ബേസിക്കലി ഒരു നോളജ് ആൻഡ് സ്കിൽ ട്രാൻസ്ഫർ ഫ്രം ദ ട്രെയിനർ ടു ദ ട്രെയിനി. ഒരു സോഴ്സിൽ നിന്നും ഒരു റിസീവറിലേക്ക് ഒരു സ്കിൽ, നോളജ് അതെല്ലാം പാസ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ട്രെയിനിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ 3 സ്റ്റേജസ് ആണുള്ളത് മെയിനായിട്ട്. ഫസ്റ്റ് ഈസ് അൺഫ്രീസിങ്. നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ചെയ്യുന്ന കാര്യം തന്നെയായിരിക്കും ഇത്. നമ്മൾ ട്രെയിനിങ്ങിന് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം തന്നെ ഒരു പവർ പോയിന്റും വെച്ച് നമ്മൾ ആദ്യം, ഇന്നിപ്പോൾ ഞാൻ അതാണ് ചെയ്തത്, നിവർത്തിയില്ല. ഓക്കെ. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സാധാരണ സ്ഥിതിയിൽ എനിക്ക് അറിയാത്തത് കൊണ്ടാണ് എങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ ഒരു അൺഫ്രീസിങ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ആദ്യം ചെയ്യുക? ആദ്യം അൺഫ്രീസ് ചെയ്യും. അതായത് നമ്മളൊരു ക്വിക്ക് ആക്ടിവിറ്റി കൊടുക്കും, അല്ലേ? ഐസ് ബ്രേക്കിംഗ് പോലെ ഒരു ആക്ടിവിറ്റി ഒക്കെ കൊടുത്ത് നമ്മൾ അവരായിട്ട് നല്ലപോലെ ഇന്ററാക്ട് ചെയ്തിട്ട് കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ അങ്ങ് ചോദിക്കും. നമ്മൾ എടുക്കാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക്കിനെ കുറിച്ച് കുറച്ച് കൺഫ്യൂഷൻസ് അവിടെ ചോദിച്ച്, ഓക്കെ, അങ്ങനെ നമ്മൾ ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിലേക്ക് ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ കൊടുക്കും അവർക്ക്, ചില ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ട്. എന്നിട്ട് പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യും? ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വെച്ച് അങ്ങനെ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ അവിടെ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ദെൻ വിൽ സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് അവർ മെയിൻ സെഷൻ. ഓക്കെ. നമുക്ക് കൊടുക്കേണ്ട ഇൻപുട്സ് എല്ലാം നമ്മൾ അവിടെ കൊടുക്കുന്ന ഒരു സമയമാണ് സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജ്, ദാറ്റ് ഈസ് മൂവിങ് സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത്.
അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇൻപുട്സ് എല്ലാം കൊടുത്തു, കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ട ഇൻഫോർമേഷൻസ് കൊടുത്തു, എന്തൊക്കെയാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്, സ്കിൽസ് ഇതൊക്കെയാണ് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആദ്യം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, റീഫ്രീസ് ചെയ്ത് വെക്കണം. അതായത് നമ്മൾ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യണം. അതായത് ഇപ്പോൾ അഡോളസെന്റ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു സ്കിൽ ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സ്കില്ലിന്റെ ആവശ്യം എന്താണെന്ന് അവരോട് പറയുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ സ്കില്ല് എങ്ങനെയാണ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് പറയുന്നു. അതിനുശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യുന്നു, സമ്മറൈസ് ചെയ്യുന്നു. നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഇത്തരത്തിലാണ് ബിഹേവ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് നമ്മുടെ ആ ഒരു സെഷന്റെ ബേസിസിൽ നമ്മൾ അതിനെ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, ഇതാണ് മേജർ ആയിട്ടുള്ള 3 സ്റ്റേജസ്. അതിൽ അപ്രോച്ചസ്, ഒരു 5 അപ്രോച്ചസ് ആണ് നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് പറയേണ്ടത്. നമ്മൾ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, നമ്മളൊരു ട്രെയിനിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനൊരു ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഉണ്ടായിരിക്കണം, ഒരു എയിം ഉണ്ടായിരിക്കണം. അങ്ങനെ ഒരു എയിം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് സെഷൻ കൃത്യമായിട്ട് പ്ലാൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ നിങ്ങളോട് ഇപ്പോൾ പറയാണ്, നാളെ അഡോളസെന്റിനെ നാളെ ഒരു 50 കുട്ടികളുണ്ട്, അവരൊന്ന് വന്ന് അഡ്രസ് ചെയ്യണം. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ചോദിക്കേണ്ടത്, എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ ക്ലാസ് എടുക്കേണ്ടത്? അപ്പൊ അവർ എന്തിനെ കുറിച്ചാണെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ അപ്പൊ നമുക്ക് അവരോട് ചോദിക്കാം, അടുത്തത് ഏതാണ്, ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഓഫ് ദ ട്രെയിനീസ്, ആരാണ് ഈ ട്രെയിനീസ് ഒക്കെ ആരാണ്? അപ്പൊ അവര് പറയുന്നു സ്റ്റുഡൻസ് ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് കൂടുതൽ ചോദിക്കാം, എവിടുന്ന് വരുന്ന കുട്ടികളാണ്? അപ്പൊ അവരൊക്കെ അഡോളസെന്റ് കുട്ടികളാണ്, 12th പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളാണ്. ഓക്കെ, അവരുടെ നീഡ് എന്താണ്? അപ്പൊ എക്സാം എടുക്കാറായി, അപ്പൊ അവരൊക്കെ ഭയങ്കര സ്ട്രെസ്സിലാണ്. അപ്പൊ നമുക്കൊരു ഐഡിയ കിട്ടി. അപ്പൊ ഒരുപക്ഷെ നമുക്ക് ട്രെയിനിങ് വന്ന് ചെയ്യൂ എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രൂപ്പിന് ആ ഓർഗനൈസേഴ്സിന് കൃത്യമായിട്ട് അറിയില്ല, അവർക്ക് ഒരു കാര്യം അറിയില്ല, ഈ കുട്ടികൾക്ക് എന്തോ ആവശ്യമുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഫെർദർ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്തിട്ട് എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ട്രെയിനിങ് എടുക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് ഒരു കൃത്യമായൊരു ധാരണ നമ്മൾ കൊണ്ടുവരണം. ഓക്കെ, പിന്നെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ കുട്ടികളുടെ കഴിവുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ട്രെയിനീസിന് എന്തെല്ലാം സ്കിൽസ് ആണ് ഉള്ളത്. ഞാൻ ഇന്നലെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു മാഡത്തിനോട് വിളിച്ച് സംസാരിച്ചിരുന്നു, ഇവരുടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എന്താണ്. അപ്പൊ അവർ പറഞ്ഞു എല്ലാവരും അസാപ്പിലെ ട്രെയിനേഴ്സ് ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ട്രെയിനേഴ്സ് ആണ്. അപ്പൊ ട്രെയിനേഴ്സ് അഡോളസെന്റിന്റെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ട്രെയിനേഴ്സ് ആണ്. അപ്പൊ ഇവർക്ക് ബേസിക് ആയിട്ട് ഞാൻ എന്താണ് കൊടുക്കേണ്ടത്? അഡോളസെന്റിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ കൊടുക്കേണ്ടത്. അതേപോലെ തന്നെ അഡോളസെന്റുമായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഞാനൊരു പ്ലാൻ ഉണ്ടാക്കി. അപ്പൊ അതേപോലെ ട്രെയിനീസിന്റെ ആവശ്യം എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുകയും അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ ട്രെയിനിങ് സെഷൻ പ്ലാൻ ചെയ്യുകയും വേണം. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. പിന്നെ ഏത് സമയത്ത് എങ്ങനെ എപ്പോൾ ചെയ്യണം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ. അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം. ഓക്കെ, അതിനുശേഷം പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത ശേഷം മാത്രമേ ഒരു ട്രെയിനിങ്ങിൽ നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് അഡോളസെന്റിന്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓൺലി ആഫ്റ്റർ പ്രിപ്പറേഷൻ വി നീഡ് ടു മൂവ് ദേ. ഓക്കെ, 2 ടൈപ്പ് അപ്രോച്ചസ് ആണ്, ഡൈഡാറ്റിക് അപ്രോച്ചും പാർട്ടിസിപ്പേറ്ററി. ഡൈഡാറ്റിക് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ക്ലാസ് റൂം ടീച്ചിങ് ആണ്. അത് നമ്മൾ ടീച്ചേഴ്സ് ചെയ്യട്ടെ. നമ്മൾ ട്രെയിനേഴ്സ് ആണ്. നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് അഡോളസെന്റിന്റെ അടുത്ത് വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് പാർട്ടിസിപ്പേറ്ററി അപ്രോച്ച് തന്നെ നമ്മൾ എടുക്കണം. ബിക്കോസ് ഇവരുടെ ഒരു അറ്റൻഷൻ ഒരു 1.5 hours പിടിച്ചു നിർത്തണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളൊരു പവർ പോയിന്റുമായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബുക്കുമായിട്ടോ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അവരെല്ലാം ഉറക്കം തൂങ്ങും, അവർ ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് പോവും, അവർ ക്ലാസ്സിൽ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങും, അവർ നമ്മളെ കമന്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും, ഇതൊക്കെ സംഭവിക്കും. അത് സംഭവിക്കാതിരിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വി നീഡ് ടു എൻഷുർ 100% പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ഫ്രം ചിൽഡ്രൻ. ഓക്കെ, അപ്പൊ നോൺ ഫോർമൽ ആണ് ഈ പാർട്ടിസിപ്പേറ്ററി മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ട്രെയിനീസിന്റെ റിസോഴ്സസും ട്രെയിനീസിന്റെ സ്കിൽസും നമ്മൾ ഇവിടെ മാക്സിമം യൂസ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത്. കംപ്ലീറ്റ് ഇൻവോൾവ്മെന്റ് ഓഫ് പാർട്ടിസിപ്പൻസ് നമ്മൾ ഇവിടെ എൻഷുർ ചെയ്യുന്നു. ആൻഡ് വി ആർ ജസ്റ്റ് ഫെസിലിറ്റേറ്റേഴ്സ്. നമ്മളവിടെ പോയിട്ട് ഇൻഫോർമേഷൻ കൊടുക്കാനല്ല പോകുന്നത്, ഇൻഫോർമേഷൻ ആ കുട്ടികളിൽ നിന്നും ഡിറൈവ് ചെയ്യിക്കുക, അതായിരിക്കണം നമ്മുടെ അപ്രോച്ച്. സോ ടോട്ടൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്ററി അപ്രോച്ച് മാത്രമേ നമുക്ക് അഡോളസെന്റ് അടുത്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. ഞാൻ 2 എക്സാമ്പിൾസ് കാണിച്ചു തരാം, അത്രയും സമയമുള്ളൂ. പിന്നെ ബാക്കി പല അപ്രോച്ചസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാം. 2 അപ്രോച്ചസ് വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് നമുക്കിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. അതിൽ ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് മീനിങ് ഫുൾ കോൺവെർസേഷൻസ് അവരുമായിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. കുറേ ചോദ്യങ്ങൾ അങ്ങ് ചോദിക്കാം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു എന്താ പറയാ, ഒരു ഇഷ്യൂ, സ്കൂളിലെ ഒരു ഇഷ്യൂ കുട്ടികൾ സംസാരിക്കുകയാണെന്നൊക്കെ എന്ന് പറയാം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എന്താ പറയാ, ഞങ്ങൾക്ക് PT പീരീഡ് ടീച്ചേഴ്സ് തരുന്നില്ല, അത് വലിയ ഇഷ്യൂ ആയി, അതൊരു ഇഷ്യൂ ആണ്. ഓക്കെ, എന്താണ് അവിടെ പ്രശ്നം? എന്താണ് നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നം? ഞങ്ങൾക്ക് PT പീരീഡ് തരുന്നില്ല. ഓക്കെ, എപ്പോൾ മുതലാണ് അത് തുടങ്ങിയത്? നിങ്ങൾക്ക് മുൻപ് കിട്ടിയിരുന്നു? എത്ര കാലം വരെ കിട്ടിയിരുന്നു? ഓക്കെ, 2nd ടേം കഴിയുന്ന വരെ കിട്ടിയിരുന്നു. 3rd ടേം മുതലാണ് ഞങ്ങൾക്ക് തരാതിരുന്നത്. അതിനുള്ള റീസൺ എന്താണ് ടീച്ചേഴ്സ് പറയുന്നത്?
പരീക്ഷ എടുക്കാറായി എന്നാണ് പറയുന്നത്, പോർഷൻസ് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. പക്ഷെ അത് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല, ഞങ്ങൾക്ക് കളിക്കണം, ഞങ്ങൾക്ക് PT പീരീഡ് വേണം. അപ്പൊ വൈ എന്നുള്ള ചോദ്യം ചോദിച്ചു. ഓക്കെ, അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് അവർ തരാത്തത്? എക്സാമിന്റെ പോർഷൻസ് തീർന്നിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എന്താണ് അവർ ടീച്ചേഴ്സ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? PT പീരീഡ് കൂടെ ക്ലാസ്സസ് എടുക്കാണ്. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്കുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് എന്താണ്? ഞങ്ങൾക്ക് ഇരുന്ന് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല, ഞങ്ങൾക്ക് മടുപ്പ് വരണം. ദാറ്റ് ഈസ് ട്രൂ. വളരെ ജെന്യുവിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് കുട്ടികൾ പറഞ്ഞത്. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഈ പ്രശ്നത്തെ എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? കുട്ടികൾ ഇതായിട്ട് പറയും, ഞങ്ങൾക്ക് PT പീരീഡ് വേണം. ഓക്കെ, അപ്പോ എങ്ങനെ നമുക്കിത് കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമെന്ന് കുട്ടികളോട് അങ്ങോട്ട് ചോദിക്കാം. ലെറ്റ് ദം കം ഔട്ട് വിത്ത് ദ ആൻസേഴ്സ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള പല ചോദ്യങ്ങൾ, വാട്ട്, വെൻ, വേർ, ഹൗ, ഹൂ എന്നീ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചോദിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അവരോട് ലെറ്റ് ദം ആൻസർ. നമുക്ക് കിട്ടേണ്ട ആൻസറിനും വേണ്ട ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാത്രം നമ്മൾ ഫ്രെയിം ചെയ്യുക, അവരോട് പോയി ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുക. ലെറ്റ് ദ ആൻസർ കം ഫ്രം ദം. ആൻഡ് ദെൻ നമ്മൾ ഫൈനലി എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ കൺസോളിഡേറ്റ് ചെയ്യുക. ക്ലിയർ? അപ്പൊ ഇതിപ്പോ ഒരു പ്രോബ്ലം സോൾവിങ് എന്ന് പറയും. ഇപ്പൊ നിങ്ങളിപ്പോ എടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കിൽ ആണെങ്കിൽ പോലും, എന്താണ് ഈ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്? എവിടെയൊക്കെയാണ് നമുക്കത് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കില്ല് ഉപയോഗിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരിക? ഏതെല്ലാം സന്ദർഭങ്ങളിലാണ് അത് ഉപയോഗിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരിക? എന്തിനാണ് നമ്മൾ ഈ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കില്ലിന് ഇത്രയധികം ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത്? എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഓരോരോ സന്ദർഭത്തിലും കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്? അതിൽ നമുക്ക് വരുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ എന്തൊക്കെയാണ്? അതിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? അങ്ങനെയുള്ള ചോദ്യങ്ങളിൽ കൂടെ വേണം നമ്മൾ ഇവരെ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യിക്കാനായിട്ട്. അത് ഒരു മെത്തേഡ് കേട്ടോ. പിന്നെ അടുത്തൊരു ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്, നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഞാൻ അനിൽ സാറുടെ സ്പീച്ച് ശ്രദ്ധിക്കുകയായിരുന്നു. അതിൽ സാർ ലൈഫ് സ്കിൽസിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. അഡോളസെന്റിന് എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷം തോന്നി നിങ്ങൾ ലൈഫ് സ്കിൽസ് കവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോൾ. അതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള 2 സ്കിൽസ് ആണ് പ്രോബ്ലം സോൾവിങ് ആൻഡ് ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ്. ഇപ്പൊ അവർ നമ്മളുടെ അടുത്തൊരു പ്രോബ്ലവുമായിട്ട് വരികയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്, ഓക്കെ, ആസ്ക് ദം വാട്ട് ഈസ് എ പ്രോബ്ലം. ഓക്കെ, പ്രോബ്ലത്തിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. ഓക്കെ, അതിനെ എങ്ങനെ നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? പല ഓൾട്ടർനേറ്റീവ്സ് അവരോട് തന്നെ ചോദിക്കുക. ഓക്കെ, എന്തൊക്കെ വഴികളിൽ കൂടെ നമുക്ക് ഇതിനെ സോൾവ് ചെയ്യാം? അപ്പൊ ആദ്യം ഒരു വഴി പറഞ്ഞു. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇപ്പൊ അടുത്തൊരു എക്സാമ്പിൾ എടുക്കാം. സ്കൂളിൽ ലേറ്റ് ആയിട്ട് വന്നു. ഓക്കെ, ഈ ഒരു ഇഷ്യൂ, അപ്പൊ സ്കൂളിൽ എന്താണ് പ്രശ്നം? സ്കൂളിൽ ലേറ്റ് ആയിട്ട് വന്നു, അതുകൊണ്ട് ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് എന്താ? ക്ലാസ്സിൽ ടീച്ചർ ഒന്ന് പുറത്താക്കി, നാണക്കേടായി. ഓക്കെ, വാട്ട് യു തിങ്ക് അബൌട്ട് ഇറ്റ്? നാണക്കേടായി പോയി. സോ വാട്ട് ഇസ് ഇറ്റ് ദാറ്റ് വി ഹാവ് ടു ഡു? ഇനി മുതൽ സ്കൂളിൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വന്ന് തുടങ്ങണം. ഓക്കെ, അതിന് എന്തെല്ലാം ഓപ്ഷൻസ് ആണ് ഉള്ളത്? ഓക്കെ, എന്തുകൊണ്ടാണ് ലേറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത്? ആ പ്രോബ്ലത്തിനെ അനലൈസ് ചെയ്യാൻ പഠിപ്പിക്കുക. രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കാൻ വൈകി, എന്തുകൊണ്ടാണ് എഴുന്നേൽക്കാൻ വൈകിയത്? ഇല്ല, ഇന്നലെ രാത്രി കുറച്ച് കിടന്നപ്പോഴത്തേക്കും ലേറ്റ് ആയിപ്പോയി. എന്ത് പറ്റി? ഞാൻ 12 മണി വരെ ഇരുന്ന് പഠിച്ചു. അപ്പൊ നമ്മൾ അവിടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്താണ്? ഓക്കെ, ആ കുട്ടി രാത്രി ഉറക്കം വെച്ചിരുന്ന് പഠിക്കുന്ന കാരണം രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. അപ്പൊ ആ കുട്ടിയോട് ചോദിക്കാം, അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കാൻ വൈകിയത് കൊണ്ടാണ് സ്കൂളിലേക്ക് സമയത്തിന് വരാൻ പറ്റാതിരുന്നത്. അപ്പോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നേരത്തെ എഴുന്നേൽക്കണം. സോ ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ നേരത്തെ എഴുന്നേൽക്കണം. ഓക്കെ, നേരത്തെ എഴുന്നേൽക്കണമെങ്കിൽ ഞാൻ ഇനി അടുത്തത് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? രാത്രി നേരത്തെ കിടന്നുറങ്ങണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നേരത്തെ എഴുന്നേൽക്കണം, അതാണ് ഒരു ഓപ്ഷൻ. രണ്ടാമത്തെ ഓപ്ഷൻ, അപ്പൊ നമുക്ക് നേരത്തെ എഴുന്നേൽക്കണം എന്നുള്ള കാര്യത്തിനെ കൂടുതൽ അനലൈസ് ചെയ്യാം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഓക്കെ, നേരത്തെ എഴുന്നേൽക്കണമെങ്കിൽ നേരത്തെ കിടക്കണം. ഓക്കെ, എന്തുകൊണ്ടാണ് നേരത്തെ ഈ 12 മണി വരെ ഇരുന്ന് അസൈൻമെന്റ് ചെയ്യുന്നത്? അല്ല, ഞാൻ പഠിക്കാനിരിക്കാൻ വൈകി. എത്ര മണിക്ക് പഠിക്കാനിരുന്നു? 7 മണിക്ക്. എത്ര മണിക്ക് ഇരുന്നാൽ അത് തീരുമായിരുന്നു? 6 മണിക്ക്. ഓക്കെ, എന്തുകൊണ്ടാണ് 6 മണിക്ക് ഇരിക്കാൻ പറ്റാതിരുന്നത്? ഞാൻ കളിക്കാൻ പോയി തിരിച്ചു വരാൻ വൈകി. ഓക്കെ, ഏത് സമയം മുതൽ ഏത് സമയം വരെയാണ് നമ്മൾ കളിക്കാൻ പോകേണ്ടത്? 5 മണി തൊട്ട് 6 മണി വരെ. പക്ഷെ ഞാൻ ഇന്നലെ വന്ന സമയത്ത് 6:30 ആയി. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പഠിക്കാൻ ഇരുന്നപ്പോഴത്തേക്ക് 7:30 മണി 8 മണിയായി. അതുകൊണ്ടാണ് വൈകിയത്. സോ എന്ത് നമ്മൾ ചെയ്യണം? നമ്മൾ സമയത്തിന് നമ്മുടെ റുട്ടീൻ ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യണം. ഏത് തരത്തിലാണ് റുട്ടീൻ സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മളവിടെ തീരുമാനിക്കും. അടുത്തത് ആ കുട്ടി പറഞ്ഞു, ഇല്ല, എനിക്ക് രാവിലെ ട്യൂഷന് പോകണം. ട്യൂഷന് പോയിട്ട് മിക്കവാറും അവിടുന്ന് വരുമ്പോഴത്തേക്കും സൈക്കിൾ ചവിട്ടി വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഒക്കെ ലേറ്റ് ആവുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പൊ സൈക്കിൾ ചവിട്ടി വരുമ്പോഴത്തേക്കും ലേറ്റ് ആവുന്നു. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? ഓപ്ഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ്? ടീച്ചറോട് ആവശ്യപ്പെടാം, ട്യൂഷൻ ടീച്ചറോട് പറയാം, ഇങ്ങനെ ഡെയിലി ലേറ്റ് ആവുന്നു, അതുകൊണ്ട് പ്രശ്നമുണ്ട്, ഇത്ര സമയം നേരത്തെ എന്നെ വിടണം. അവിടെ നമ്മൾ നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കില്ലും
അതേപോലെ തന്നെ പ്രോബ്ലം സോൾവിങ് സ്കില്ലും ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുക. അപ്പോൾ ഓരോരോ പ്രശ്നത്തിനും ഡിഫറെന്റ് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ്സ് കണ്ടുപിടിക്കുക, ആ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ്സ് അനലൈസ് ചെയ്യുകയും ആ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാൻ ആ കുട്ടിയിൽ നിന്ന് തന്നെ ഇത്തരം ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചുകൊണ്ട് പ്രോബ്ലം സോൾവിങ് ആൻഡ് ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് സ്കിൽസ് ഈ കുട്ടികൾക്ക് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക. ഓക്കെ, ഈ രണ്ട് മെത്തേഡ് ഇപ്പൊ ഞാൻ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്തു. അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലായിരിക്കണം നമ്മൾ ഈ കുട്ടികളുമായിട്ട് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെയാണ് അവരെ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യിക്കേണ്ടത്. അടുത്ത കുറെ കൂടെ ടെക്നിക്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ചോക്ക് ആൻഡ് ടോക്ക് എന്ന് പറയും. അതായത് നമ്മൾ ഈ ചിറ്റ്സ് ഉണ്ടാക്കുക. ഇപ്പൊ പാർട്ടിസിപ്പേറ്ററി മെത്തേഡ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന പോയിന്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ ചിറ്റ്സിൽ എഴുതിയിട്ട് മറ്റേ ഒരു ബൗളിൽ ഇട്ട് വെക്കുക. എല്ലാ പാർട്ടിസിപ്പൻസിനോടും വരാൻ പറയുക, അതൊന്ന് ഓരോരോ ചിറ്റ് എടുത്തിട്ട് പോവുക. അവരുടെ ചാൻസ് വരുന്ന സമയത്ത് ആ ചിറ്റിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് അവരാദ്യം സംസാരിക്കുന്നു, അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഗ്രൂപ്പിനോട് അഭിപ്രായം ചോദിക്കുന്നു, അതിനുശേഷം നമ്മുടെ ഇൻപുട്സും കൂടെ കൊടുത്ത് ആ ഒരു ടോപ്പിക് അവിടെ ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഇതാണ് ഒരു മെത്തേഡ്. അതിന് ചോക്ക് ആൻഡ് ടോക്ക് മെത്തേഡ് ആണ് പറയാം. പിന്നെ അടുത്തത് എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്വിസ്. അപ്പൊ നമുക്കവിടെ എസ്പെഷ്യലി ഇതിപ്പോ അഡോളസെന്റിന്റെ റിപ്രഡക്റ്റീവ് ഹെൽത്ത് എഡ്യൂക്കേഷൻ ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ വളരെ നന്നായിട്ടും വളരെ എഫക്റ്റീവായിട്ടും കണ്ടത് ഈ ക്വിസ് മെത്തേഡാണ്. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എന്താണെങ്കിൽ ചോദ്യങ്ങൾ എഴുതിയിടും, എന്നിട്ട് രണ്ട് ഗ്രൂപ്പായി തിരിച്ച് പ്രോപ്പർ ക്വിസ് തന്നെ നമ്മൾ നടത്തി. നമ്മൾ ക്വിസ് മാസ്റ്റർ ആയിട്ടിരിക്കും, ചോദ്യങ്ങൾ രണ്ട് ഗ്രൂപ്പിനോടും ചോദിക്കും, റൈറ്റ് ആൻസർ പറയുന്ന ആൾക്ക് മാർക്ക് കിട്ടും. ആ റൈറ്റ് ആൻസർ പറഞ്ഞ ആളോട് എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് റൈറ്റ് ആൻസർ ആയതെന്ന് അവരോട് തന്നെ ചോദിക്കുക, ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറയാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ക്വിസ് എന്നുള്ളതാണ് അടുത്തൊരു മെത്തേഡ്. ബ്രെയിൻ സ്ട്രോമിങ്, നമ്മുടെ അനുഭവങ്ങളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ആ കുട്ടികളോട് സംസാരിക്കാൻ പറയുക. അപ്പൊ ബ്രെയിൻ സ്ട്രോം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നമ്മൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങളും കൂടെ ചോദിക്കുമ്പോൾ ദേ വിൽ ഗെറ്റ് എ ക്ലാരിറ്റി ഓൺ ഐഡിയാസ്. പിന്നെ ഡിബേറ്റ്, എസ്പെഷ്യലി അവർ പാനൽ ഡിസ്കഷൻ. അഡോളസന്റ് കുട്ടികളുടെ അടുത്ത് ഇപ്പോ വളരെ എന്താ പറയാ സെൻസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്സ്, സെൻസിറ്റീവ് ഇൻ ദ സെൻസ് സെൻസിറ്റീവ് എന്നല്ല അതിന് പറയേണ്ടത്, കോൺട്രവേഴ്ഷ്യൽ ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഡിബേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടേണ്ടതായിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്സ്, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ജെൻഡർ ഇക്വാലിറ്റി, അങ്ങനെയുള്ള ടോപ്പിക്സ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ചെയ്യാറുള്ള ഒരു കാര്യം, പെൺകുട്ടികളോട് ആൺകുട്ടികളുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും ആൺകുട്ടികളോട് പെൺകുട്ടികളുടെ റോൾ റിവേഴ്സൽ നടത്തിക്കൊണ്ട് ഡിബേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറയും. അപ്പോൾ ആ കുട്ടികൾക്ക് എമ്പതി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നു, മാത്രമല്ല മറ്റവരുടെ പെർസ്പെക്റ്റീവ് കൂടെ മനസ്സിലാക്കാൻ അവർക്ക് സാധിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഡിബേറ്റ് ആണ് വേറൊരു മെത്തേഡ്. പിന്നെ സെൽഫ് സർവേ ടെക്നിക്സ്, അതായത് നമ്മൾ അവരോട് അവരുടെ അനുഭവങ്ങൾ എഴുതാൻ പറയുക. അതിനൊരു ഫ്രെയിം വർക്ക് മിക്കവാറും കൊടുക്കേണ്ടി വരും. ഓക്കെ, അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ഇപ്പൊ ഓരോരോ ഇൻസിഡന്റ് അനുസരിച്ച് ഇപ്പം ഈ പ്രശ്നം, ഒരു കുട്ടി ഒരു അടിപിടിയിൽ പെട്ടു, സ്കൂളിൽ ഒരു അടിപിടിയിൽ പെട്ടു. അപ്പൊ ആ കുട്ടിക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മളോട് തുറന്ന് പറയാൻ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് പറയാം ഒരു സ്ട്രക്ചേർഡ് ആയിട്ട്, ഓക്കെ, ഈ അടിപിടി ഉണ്ടാവാനുള്ള കാരണം എന്താണ്, ഈ കുട്ടികളെ മറ്റു ഗ്രൂപ്പിനെ നേരത്തെ അറിയുമെങ്കിൽ അവർ ആരൊക്കെയാണ്, അവരെ എങ്ങനെയാണ് പരിചയം, ഇതിനു മുമ്പ് നിങ്ങൾ തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ, ഉണ്ടെങ്കിൽ അതെന്താണ്, അത് എങ്ങനെയാണെന്ന് സോൾവ് ചെയ്തത്, ഈ പ്രശ്നം എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടായത്, അതുണ്ടാവാനുള്ള കാരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്, ആ സമയത്ത് നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് പെരുമാറിയത്, ആ പെരുമാറ്റത്തെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ആലോചിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് തോന്നുന്നത്, അങ്ങനെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ കൊടുത്തിട്ട് അതിൽ എഴുതാൻ പറയാം. അതും ചെയ്യാം. ഫ്രീ റൈറ്റിംഗ് ആണ്, ചില കുട്ടികൾക്ക് ഫ്രീ റൈറ്റിംഗ് ആയിരിക്കും കൂടുതൽ താല്പര്യം, അതും ചെയ്യാം. അപ്പോൾ അതും ഒരു കാര്യമാണ്. പിന്നെ ഉള്ളത് റൈറ്റിംഗ്, ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ റൈറ്റിംഗ് അസൈൻമെന്റ്സ് കൊടുക്കാം. സ്റ്റിമുലേഷൻ ഗെയിംസ്, ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം നമ്മളിപ്പോ ലൈഫ് സ്കിൽസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എല്ലാവരും തന്നെ ആദ്യം ഒരു ഗെയിമിൽ കൂടെയാണ് തുടങ്ങുക. ആ ഗെയിമിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണ്, ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു പ്രോബ്ലം സോൾവിങ് സ്കില്ലാണ് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളൊരു പസിൽ കൊടുക്കും, ആ പസിൽ സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറയും. അപ്പൊ എന്താ, നമ്മൾ അവരെ പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് ഇട്ടുകൊടുക്കുന്നു, എന്നിട്ട് അവരത് പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവർക്കുണ്ടായിട്ടുള്ള എക്സ്പീരിയൻസിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ അവിടെ സംസാരിക്കുന്നത്, അല്ലേ? അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റിമുലേഷൻ ഗെയിം കൊടുക്കാം. റോൾ പ്ലേ, നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം റോൾ പ്ലേ എന്താണെന്നുള്ളത്. ഒരു സിറ്റുവേഷൻ കൊടുക്കുക, ആ സിറ്റുവേഷൻ അനുസരിച്ച് ഓരോരോ വ്യക്തികളും ആ ഗ്രൂപ്പിൽ ഓരോരോ ഗ്രൂപ്പായിട്ട് തിരിക്കുക, ആ ഗ്രൂപ്പിന് ഒരു സിറ്റുവേഷൻ കൊടുക്കുക, ആ ഗ്രൂപ്പിൽ ഓരോരോ വ്യക്തികൾക്കും ഓരോരോ റോള് കൊടുക്കുക, ആ റോൾ അവിടെ ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറയുക. ഡ്രാമ, അതും ഒരു ഗൈഡഡ് ഡ്രാമ, അതും ഗൈഡഡ് റോൾ പ്ലേ. ഇത് നമുക്കൊരു നല്ലൊരു മെത്തേഡാണ് പാർട്ടിസിപ്പേറ്ററി അപ്രോച്ചിൽ. പിന്നെ റിയൽ ലൈഫ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഷെയർ ചെയ്യുക. എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു അനുഭവം ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അതിൽ റിയൽ ലൈഫ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഷെയറിംഗ് ആണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യം ആസ് എ ട്രെയിനർ ഫ്രം ആർ സൈഡ് ഈ ടോപ്പിക്കുമായിട്ട് റിലവൻറ്റ് ആയിട്ടുള്ളതും കുട്ടികൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നു, അവരുടെ ഏജ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ലൈഫ് എക്സ്പീരിയൻസ് വേണം ഷെയർ ചെയ്യാൻ. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇത്ര ഒരു അഡൾട്ടാണ്,
ഞാനൊരു കുട്ടികളുടെ അടുത്ത് ചെന്ന് പറയുമ്പോൾ എൻ്റെ ഈ ആസ് എൻ അഡൾട്ട് എൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് അല്ല ഞാൻ അവിടെ ഷെയർ ചെയ്യേണ്ടത്. പക്ഷേ ഞാൻ കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് ഇത്തരത്തിലൊരു അനുഭവം എനിക്കുണ്ടായി. ആ അനുഭവം ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ, ആ സമയത്ത് എനിക്കുണ്ടായിട്ടുള്ള ഫീലിങ്സ്, അത് ഞാൻ എങ്ങനെ ഓവർകം ചെയ്തു, അതിന് ആ സമയത്ത് എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനുണ്ടായ ആൾക്കാർ എന്തൊക്കെയാണ്, ആ സപ്പോർട്ട് കിട്ടാനായിട്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു, അത്തരം കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളവിടെ, അതായത് അഡോളസെന്റിന് റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ അവിടെ പറയേണ്ടത്. പിന്നെ കേസ് സ്റ്റഡി അപ്രോച്ചസ്, കേസ് സ്റ്റഡി കൊടുക്കുക. അപ്പൊ ഞാൻ ഇന്ന് ചെയ്ത പോലെ കേസ് സ്റ്റഡി, രാജുവിന്റെ കേസ് സ്റ്റഡി ചോദിച്ചു, അതുമായിട്ടുള്ള റെലവെന്റ് ടോപ്പിക്സ് അവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുക. സ്റ്റോറി ടെല്ലിംഗ്, സ്റ്റോറി ഉണ്ടാക്കാൻ പറയാം. ഓക്കെ, ഒരു സ്റ്റോറിയുടെ നമ്മൾ ഒരു സെന്റൻസ് കൊടുക്കും അല്ലെ. ഇപ്പൊ രാജു അർബൻ സ്ലമിൽ ജീവിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിയാണ്, അടുത്ത ആള് അതിനെ ബിൽഡപ്പ് ചെയ്ത് അങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റോറി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് പറയാം. ഓക്കെ, അതേപോലെ തന്നെ ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻസ്, പല ഫിസിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള പല കാര്യങ്ങളുടെയും ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻസ്, പിന്നെ അതും ഈ കുട്ടികളെ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യിച്ചുകൊണ്ട് വേണം അതും ചെയ്യാം. അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ പലതരത്തിലുള്ള പാർട്ടിസിപ്പേറ്ററി അപ്രോച്ചസ് ഈ കുട്ടികളുമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്. സോ ടു എൻഡ് വിത്ത്, ഞാൻ ഒരു ഇതിൽ എൻഡ് ചെയ്യാം. അതായത് നമുക്ക് ബ്രോക്കൺ ആയിട്ടുള്ള അഡൾട്ട്സിനെ റിപ്പയർ ചെയ്തതിനേക്കാളും നല്ലത് എന്താണ്, വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഡിവിജ്വൽസിനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാം. ഫ്രെഡറിക് ഡോഗ്ലസ് പറഞ്ഞൊരു വാക്യാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് ആസ് എ ട്രെയിനർ, നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു ആർ ബിൽഡിംഗ് സ്ട്രോങ് ചിൽഡ്രൻ റാദർ ദാൻ പ്രിപ്പയറിംഗ് എ അഡൾട്ട്. ഇത്രയും സ്ട്രോങ് ചിൽഡ്രനെ നമുക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു അഡൾട്ട് പീരീഡിൽ അവർ റിപ്പയർ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് പോകേണ്ടതായിട്ട് വരില്ല. സോ ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് ആൻഡ് താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. നമുക്ക് ഡിസ്കഷനിലേക്ക് കിടക്കാം. Okay, ma'am, thank you for your interesting and informative session. Ma'am പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മളെ കൊണ്ട് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ട് that was how we were thinking of presenting. പക്ഷേ ആ PPT case studies were very helpful to engage us throughout the session. We have received few questions, ma'am. Can I ask the questions? Yes. Yeah. Okay, thank you, ma'am. So the first question is asked by our trainer, Ms. Indramani. She is asking, is it good to keep the adolescent kids productively engaged in the schools and colleges? For this, maybe we need to rework the curriculum. What is your opinion? See, it's a very challenging question because I have got a chance to interact with children who are not in a regular ഒരു കറിക്കുലത്തിൽ. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ഒരു കറിക്കുലം ഉണ്ട്, വിച്ച് ഈസ് റിസൾട്ട് ബേസ്ഡ് ആൻഡ് മറ്റേ എക്സാം ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കറിക്കുലമാണ് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അത് ചെയ്യുന്ന കുട്ടികളും മറ്റു കുട്ടികളും വെച്ച് നോക്കുന്ന സമയത്ത് വളരെ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട്. ബിക്കോസ് ഇവര് വളരെ സബ്ജക്റ്റീവായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ മറ്റു കുട്ടികൾ കുറെ കൂടെ വൈഡ് ആയിട്ടാണ് കാര്യങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് എക്സ്പീരിയൻഷ്യൽ ലേണിംഗ്. ടു ബി ഫ്രാങ്ക്, എക്സ്പീരിയൻഷ്യൽ ലേണിംഗ് ആണ് ഏറ്റവും നല്ലത് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിലും എനിക്ക് തോന്നുന്നു LP സ്കൂൾസ് വരെ DPEP സിസ്റ്റം ആണ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത്, വിച്ച് ഈസ് വെരി ഗുഡ്. പക്ഷെ അതിനുശേഷം ഈ ഒരു ടോട്ടൽ ചേഞ്ച് ആൻഡ് ആക്ടിവിറ്റി ബേസ്ഡ് ലേണിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് അനദർ വേ ഓഫ് ടീച്ചിങ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതിലേക്ക് മാറുക എന്നുള്ളത് എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടെ. ഇറ്റ് ഈസ് ഗുഡ് ബിക്കോസ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പഠിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള പല കുട്ടികളുടെ അടുത്തും വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ അവർ എന്ത് ടൈപ്പ് ലേണർ ആണെന്ന് നോക്കിയിട്ട് അതനുസരിച്ച് നമ്മൾ ചേഞ്ച് ചെയ്യാറുണ്ട്. പക്ഷേ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ നമുക്കറിയാം ഒരു 80 കുട്ടികളുണ്ട സമയത്ത് ഈ 80 കുട്ടികൾക്കുമായിട്ടുള്ള ഇൻഡിവിജ്വൽ ടൈപ്പ് ഓഫ് ലേണിംഗ് എന്നുള്ളത് ചിലപ്പോൾ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. പിന്നെ അടുത്തൊരു കാര്യം, എക്സ്പീരിയൻഷ്യൽ ലേണിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ്സ് വെരി ടീഡിയസ്. ഒരാൾക്ക് 60 കുട്ടികളെ 70 കുട്ടികളെ മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥ കൂടെ ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഇഫ് വി ആർ യൂസിങ് ദ ആക്ടിവിറ്റീസ് വിച്ച് ഇൻവോൾവ്സ് അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസ് ആണ് നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാനും സാധിക്കും. കറിക്കുലം റീവർക്ക് ചെയ്യുക എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് അപ് ടു ദ മറ്റേ എഡ്യൂക്കേഷൻ എക്സ്പേർട്സിന്റെ ഒരു ഒപ്പീനിയൻ എടുക്കേണ്ട കാര്യമാണ്. പക്ഷേ ഇറ്റ് ഈസ് ടൈം എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഫീൽ ചെയ്യുന്നൊരു സംഗതി. ടീച്ചിങ് മെത്തഡോളജി കുറച്ചുകൂടെ പാർട്ടിസിപ്പേറ്ററി ആക്കുകയാണെങ്കിൽ it becomes interesting and also it remains in the memory of children. Okay, so thank you, ma'am. So may I go to the next one then? Yes.
Okay. This is a question most of us who have, as trainers, experienced in a class. It's asked by Vidya. She asks, how can we deal with the student who suddenly gets offended or reacts negatively or aggressively in our class? സി അത് വലിയൊരു ചാലഞ്ച് തന്നെയാണ്. ബിക്കോസ് നമ്മളൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, ഈ കുട്ടിക്ക് ഇപ്പോൾ എന്ത് സ്കില്ലിന്റെ കുറവാണ്? ലൈക്ക് ഷീ ലാക്ക് സർട്ടൺ സ്കിൽ. ഇപ്പൊ സോഷ്യൽ സ്കിൽസിന്റെ കുറവുണ്ട് ഈ കുട്ടിക്ക്. ഈ കുട്ടി ഭയങ്കര ഇമ്പൾസീവ് ആണ്. സോ വി നീഡ് ടു റിയലി സപ്പോർട്ട് ദിസ് ചൈൽഡ്. ഈ കുട്ടിയുടെ ചൈൽഡ് നീഡ് ടു ബി റെഫർ ടു എ കൗൺസിലർ who need to assess the child and find out ഈ കുട്ടിക്ക് എന്തെങ്കിലും സൈക്കോസോഷ്യൽ പ്രോബ്ലംസോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ കുട്ടിക്ക് വല്ല ഇമോഷണൽ ഇഷ്യൂസോ ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് കൃത്യമായിട്ട് അസസ് ചെയ്യുകയും ഈ കുട്ടിയെ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ മെന്റൽ ഹെൽത്ത് സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യണം. ഓക്കെ, അതൊരു കാര്യം. പിന്നെയുള്ള ഒരു കാര്യം എന്താണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ട്രൈ ടു ബിൽഡ് അപ്പ് ഗുഡ് റാപ്പോ വിത്ത് ദ ചൈൽഡ് ആൻഡ് ദെൻ certain do's and don'ts നമ്മൾ എന്തായാലും ക്ലാസ് റൂമിൽ വെച്ചിരിക്കണം. These are acceptable behaviors, these are not acceptable behaviors. ഓക്കെ, അപ്പം ഏതെല്ലാമാണ് ആ കുട്ടി ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ? ഓക്കെ, നമ്മൾ ഒരാളുടെ ടേൺ കഴിയുന്നവരെ ആ കുട്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല, എടുത്ത് ചാടി പറയുന്നു, അതുപോലെ മറ്റൊരാളെ ഒഫൻഡ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ സംസാരിക്കുന്നു. So have a clear and open discussion with the child saying, see, this is not acceptable because the other person is getting offended. അടുത്തൊരു ഇങ്ങനെ പറയുന്നതിനേക്കാളും ബെറ്റർ, ഹൗ ക്യാൻ വി ബിഹേവ് ഇൻ എ ഡിഫറെന്റ് വേ? ഇതിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ വേറൊരു രീതിയിൽ ഇവിടെ അവതരിപ്പിക്കാം എന്നുള്ളത് ആ കുട്ടിയെ ട്രെയിൻ ചെയ്യിക്കുകയും പിന്നെ ആ കുട്ടി അത്തരത്തിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് നല്ല രീതിയിൽ പെരുമാറുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ വി നീഡ് ടു റീഇൻഫോഴ്സ് ദ ചൈൽഡ്. ആ കുട്ടി നല്ലപോലെ എൻകറേജ് ചെയ്യുക. അപ്പൊ അവിടെ നമ്മൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്യേണ്ടത്, ആ കുട്ടിയുടെ പോസിറ്റീവ് ബിഹേവിയേഴ്സ് ആ കുട്ടി എപ്പോഴെങ്കിലും കാണിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒട്ടും അടിക്കേണ്ട, നല്ല രീതിയിൽ ആ കുട്ടിയെ റീഇൻഫോഴ്സ് ചെയ്യുക, ആ പോസിറ്റീവ് ബിഹേവിയേഴ്സ് എന്നെ എടുത്തെടുത്ത് പറയുക. അപ്പൊ എന്താ പറ്റുന്ന, ഓക്കെ, ഷീ ഈസ് ഗെറ്റിംഗ് അറ്റൻഷൻ വെൻ ഷീ ഈസ് ഷോയിങ് പോസിറ്റീവ് ബിഹേവിയർ. ചില നെഗറ്റീവ് ബിഹേവിയേഴ്സ് അങ്ങനെ ഇഗ്നോർ ചെയ്യുക. ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് കോസിങ് പ്രോബ്ലം ഫോർ അതേഴ്സ്, അങ്ങനെയുള്ള നെഗറ്റീവ് ബിഹേവിയേഴ്സ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ ഇഗ്നോർ ചെയ്യുക. കറക്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട മറ്റേ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ബിഹേവിയേഴ്സ് ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ കുട്ടിയുമായി നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെയുള്ള ഓപ്പൺ ഡിസ്കഷൻ കൊണ്ടുവരിക. എന്നിട്ട് മാറ്റം എങ്ങനെ വരുത്തണമെന്ന് ആ കുട്ടിയുമായി ഇരുന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് തന്നെ അതിൽ തീരുമാനം എടുക്കുക. അതിനുശേഷം ആ കുട്ടി ഒരു പോസിറ്റീവ് ബിഹേവിയർ കാണിക്കുമ്പോൾ റീഇൻഫോഴ്സ് ദ ചൈൽഡ് ആൻഡ് ഐഡന്റിഫൈ ഈ കുട്ടിയുടെ സ്ട്രെങ്ത്തും പോസിറ്റീവ്സും ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുക. എപ്പോഴെല്ലാം ഈ കുട്ടി പോസിറ്റീവ് ബിഹേവിയർ കാണിക്കുന്നു അപ്പോഴെല്ലാം നമുക്ക് റീഇൻഫോഴ്സ് ചെയ്യാം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ slowly the child will start behaving in an acceptable manner. Okay, ma'am. It's very difficult, but still this is a process. Yeah. Okay, ma'am. Thank you. So the next question is about there are cases of adolescents who turn to antisocial activities even though they grew in a very conducive environment. In such cases, what may be the reason behind this? Okay. അതാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം, ഞങ്ങൾ കാവൽ എന്നുള്ളൊരു പദ്ധതിയിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഇൻ കാവൽ വി ഡീൽ വിത്ത് ചിൽഡ്രൻ ഹൂ ഷോ അൺആക്സെപ്റ്റബിൾ ബിഹേവിയേഴ്സ്. അതേപോലെ തന്നെ കേസുകളിൽ പെടുന്ന, ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ആന്റി സോഷ്യൽ എന്നുള്ള വാക്ക് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കില്ല, അൺആക്സെപ്റ്റബിൾ ബിഹേവിയേഴ്സ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുക. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള കുട്ടികളുമായിട്ടാണ് നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് വളരെ കൺഡ്യൂസീവ്, നമ്മൾ പുറമേ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ വളരെ കൺഡ്യൂസീവ് ആണ് എൻവയൺമെന്റ്. പക്ഷേ സ്റ്റിൽ ദ ചൈൽഡ് ഇസ് ഷോയിങ് ദിസ് കൈൻഡ് ഓഫ് ബിഹേവിയേഴ്സ്. ഒരു പക്ഷേ ആ കുട്ടിക്ക് കോണ്ടാക്ട് ഡിസോർഡറോ മറ്റോ ഉണ്ടാവാനുള്ള അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്യേണ്ടത്, ഈ കുട്ടിയുടെ ബിഹേവിയർ എങ്ങനെയായിരുന്നു ചെറുപ്പം മുതലേ എന്നുള്ളതൊന്ന് അസസ് ചെയ്യണം. വെദർ ദ ചൈൽഡ് ചെറിയ പ്രായത്തിൽ തന്നെ ഭയങ്കര പിടിവാശിക്കാരനായിരുന്നു, മറ്റേ ഹൈപ്പർ ആക്ടിവിറ്റി കാണിച്ചിരുന്നു, അങ്ങനെയുള്ള വല്ല പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു, ഇപ്പോ ഇത്തരത്തിലുള്ള അൺആക്സെപ്റ്റബിൾ ബിഹേവിയേഴ്സ് കാണിക്കുന്നുണ്ട്, അതെന്തുകൊണ്ടാണ്? ഒരു മെന്റൽ ഹെൽത്ത് അസസ്മെന്റിന് ഈ കുട്ടിയെ പറഞ്ഞയക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത്. ഇപ്പൊ അവര് പറയാണ് ഒരു പ്രശ്നങ്ങളും ഇല്ല, മറ്റേ മെന്റൽ ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂസ് ഒന്നും ഈ കുട്ടിക്കില്ല, ഈ കുട്ടിക്ക് ഒരു തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളും ഇല്ല, സൈക്കോസോഷ്യൽ ഇഷ്യൂസ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ഈ പുറമേ കാണുന്നതല്ല, അതിനകത്ത് കുടുംബത്തിലായാലോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ പലതരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഈ കുട്ടിക്ക് ഉണ്ടാവാനുള്ള ചാൻസസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ കാണുന്ന പല വീടിലും പുറമെ വളരെ കൺഡ്യൂസീവ് ആണെന്ന് നമുക്ക് തോന്നും, നല്ല വീട്, നല്ല അച്ഛനമ്മമാരൊക്കെ, പക്ഷേ പാരന്റിങ് സ്റ്റൈൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ഭയങ്കര സ്ട്രിക്റ്റും വളരെ ഓട്ടോക്രാറ്റിക് പാരന്റിങ് ആയിരിക്കും. അപ്പൊ അവിടെ നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് കുട്ടിയുടെ അടുത്തല്ല, പാരന്റിന്റെ അടുത്താണ്. ചില സമയത്ത് എന്താണ്, നെഗ്ലക്റ്റ് ആയിരിക്കും, പാരന്റിങ്ങിൽ പ്രശ്നം നെഗ്ലക്റ്റ് ചെയ്ത് വിട്ടിരിക്കുകയായിരിക്കും.
അപ്പൊ അവിടെയും നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് പാരന്റിന്റെ കൂടെയാണ്. ചില സമയത്ത് എന്താണ് കൺഡ്യൂസീവ് എൻവയൺമെന്റ് ഒക്കെ ആയിരിക്കും, പക്ഷേ ഈ കുട്ടി 11th എത്തി, ഈ കുട്ടിക്ക് ഇഷ്ടമല്ലാത്ത ടോപ്പിക്കാണ് സയൻസ്. ആ കുട്ടിക്ക് വേണ്ടത് ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് ആയിരുന്നു, പക്ഷെ കിട്ടിയത് സയൻസ് ആണ്, എനിക്കത് പഠിക്കാൻ താല്പര്യമില്ല. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്ത് പറ്റും? ലാക്ക് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻ സ്റ്റഡീസ്. അപ്പോൾ പലതരത്തിലുള്ള ഇത്തരത്തിലുള്ള ബിഹേവിയേഴ്സ് കാണിച്ചു തുടങ്ങും. അപ്പൊ എന്താണ് അതിന്റെ റൂട്ട് കോസ് എന്നാണ് നമ്മൾ ആദ്യം ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യേണ്ടത്. ഇത്തരത്തിൽ ബിഹേവിയേഴ്സ് കാണിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം തന്നെ നമ്മളൊരു മെന്റൽ ഹെൽത്ത് എക്സ്പേർട്ടിന്റെ അടുത്ത്, ഒരു ഡോക്ടറുടെ അടുത്ത്, സൈക്യാട്രിസ്റ്റിന്റെ അടുത്തേക്ക് റെഫർ ചെയ്യുക. സൈക്യാട്രിസ്റ്റിന്റെ അടുത്തേക്ക് റെഫർ ചെയ്ത് കുട്ടിക്ക് പ്രശ്നമുണ്ട് എന്ന് അറിയുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മെഡിക്കേഷൻസും തെറാപ്പിയും അവര് പറയും. അതനുസരിച്ച് അത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഈ കുട്ടി ബ്രേക്ക് വരുത്താതെ അത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ്. സപ്പോസ് അങ്ങനത്തെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഇല്ലെങ്കിൽ വി നീഡ് ടു ഐഡന്റിഫൈ വാട്ട് ഈസ് എ സൈക്കോ സോഷ്യൽ പ്രോബ്ലം ദ ചൈൽഡ് ഈസ് ഫേസിംഗ് ദാറ്റ് നീഡ് ടു ബി ചേഞ്ച്ഡ് ഓർ വേർ വി നീഡ് ടു കോൺസെൻട്രേറ്റ് ഓർ റീവർക്ക്. ഓക്കെ, അതാണ് നമ്മൾ അവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. ആൻഡ് ഇതുപോലെ ഇപ്പൊ കേസിലോ മറ്റോ പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു ക്യാൻ അപ്രോച്ച് കാവൽ സ്റ്റാഫുമായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാം. അതല്ല, ഇപ്പൊ കുട്ടി വളരെ ഹൈ റിസ്കിലാണ് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചൈൽഡ് വെൽഫെയർ കമ്മിറ്റിയിൽ അറിയിക്കാം, നിങ്ങളുടെ ഡിസ്ട്രിക്റ്റിൽ CWCയിൽ അറിയിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ട്രിക്ട് ചൈൽഡ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ യൂണിറ്റിൽ അറിയിക്കാം, ചൈൽഡ് ലൈനിനെ വിളിച്ചറിയിക്കാം. അപ്പൊ അങ്ങനെ ചൈൽഡ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ സിസ്റ്റവുമായിട്ട് ഈ കുട്ടിയെ കണക്ട് ചെയ്യാം, അതും ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക്. Okay. Okay, ma'am. I have a question that is related to what you gave the case study of Raju. This is my own doubt. Okay. Same set of non-conducive environment. Still, there are students who come out very positive. Not everybody turns antisocial. Yes. What is the reason behind this? What guides them? Correct. Yeah. This is a very valid question, because in the same environment, we are seeing students who are going to college and they are doing good job, they are coming out well. There are a lot of factors. ഇപ്പൊ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ എൻവയറമെന്റൽ ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് ഒരു 75% എന്നുണ്ടെങ്കിലും 25% നമ്മുടെ ബയോളജിക്കൽ ഫാക്ടേഴ്സും ജനറ്റിക് ഫാക്ടേഴ്സും ഒക്കെയാണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതില് ഇഫ് യുവർ പാരന്റ്സിന്റെ ഒരു ഇത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ദേ ആർ വെരി വളരെ മറ്റേ അവർക്ക് നല്ല സ്കിൽഡ് ആണ്, ഒരു പൈസ ഇല്ലാന്നേ ഉള്ളൂ, അതുകൊണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള സ്ഥലത്ത് എത്തിപ്പെട്ടു എന്നേ ഉള്ളൂ. പക്ഷേ ദേ ആർ വെരി ഇന്റലിജന്റ്, വളരെ വളരെ നല്ല രീതിയിൽ നല്ലൊരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഉള്ള ആൾക്കാരാണ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, എന്താ പറയാ, അവർക്ക് പ്രോബ്ലം സോൾവിങ് സ്കിൽസ് ബെറ്റർ ആണ്, വളരെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ്, റെസ്പോൺസിബിൾ പാരന്റ്സ് ആണ്, ആൻഡ് കുട്ടികളുടെ കൂടെ സമയം സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, കുട്ടികളെ ഗൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇപ്പൊ പഠിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും കുട്ടികളെ കൃത്യമായി ട്യൂഷന് വിടുന്നുണ്ട്, സ്കൂളിലെ PTM പോകുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ ഒരു ചില പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് ഫാക്ടേഴ്സ് അവിടെ കാണാൻ സാധിച്ചു എന്ന് വരും. ചിലപ്പോൾ അതായിരിക്കാം ഈ കുട്ടികളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ചില സമയത്ത് ഈ പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് ഫാക്ടേഴ്സ് ഇല്ലെങ്കിലും കുട്ടികളുടെ ചില ഇന്റേണൽ മോട്ടിവേഷൻസ് ഉണ്ടാവും. ഇപ്പൊ ഒരു വ്യക്തിയെ കണ്ടതുകൊണ്ടായിരിക്കും, ചിലർ പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഇന്ന ആളുടെ ഒരു സ്പീച്ച് കേട്ടു, അതിൽ നിന്ന് എനിക്കൊരു ചേഞ്ച് ഉണ്ടായി, അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന വ്യക്തിയെ കണ്ടപ്പോൾ ഞാൻ ആ വ്യക്തിയെ റോൾ മോഡലാക്കി മാറ്റി. അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കുട്ടിയുടെ സ്കില്ല് ചിലപ്പോൾ ടീച്ചറോ മറ്റോ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പൊ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു സപ്പോർട്ടീവ് ഫാക്ടേഴ്സ് ഈ കുട്ടികൾക്ക് കാണാം. അതാണ് വേറൊരു വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടൊരു കാര്യം. ഓരോരോ വ്യക്തിയും, ഈച്ച് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഇസ് ഡിഫറെന്റ്. ചില വ്യക്തികൾക്ക് ആ ഒരു നോൺ കൺഡ്യൂസീവ് എൻവയറമെന്റിൽ ആണെങ്കിൽ പോലും റെസിലിയൻസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുകയും റെസിലിയന്റ് ആവാനും സാധിക്കും. ചില കുട്ടികൾക്ക് അങ്ങനെ റെസിലിയൻസ് ഉണ്ടാക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പ്രോബ്ലമായിട്ട് കോപ്പ് ചെയ്യാനോ സാധിച്ചു എന്ന് വരില്ല. ഇറ്റ് ഓൾ ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ഈച്ച് ഇൻഡിവിജ്വൽ. ഓക്കെ, അപ്പം ലൈക്ക് ഓരോരോ കുട്ടിക്കും, അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഒരു കോമൺ ഇന്റർവെൻഷൻ എന്നുള്ളത് പ്രശ്നങ്ങളുള്ള കുട്ടികൾക്കാണെങ്കിൽ the child has a problem, common intervention will not help. There we need to have a specific intervention for the child. വലിയ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല. if it is just a preventive program or a promotive program, we can have a mass program. But if it is a specific intervention for specific children, ഇപ്പം അങ്ങനെയുള്ള കുട്ടികൾക്കാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ we have to do specific interventions. Okay? Because each child's problem is different. The way each child respond to problem is also different. Okay. Okay, thank you, ma'am. Once again, thank you very much for your informative session, ma'am. And you have reminded us of the basic skills of a trainer like empathy, being non-judgmental, listening, etc. And it was a wonderful session. Please stay with us. Mr. Tulsidaran will be presenting the vote of thanks. Thank you, ma'am. Tulsi, over to you. Thank you, Madhi, ma'am. Dr. Kavitha, ma'am, it was really a valuable session. As a trainers, we should take care of all these things.
I extend a very hearty vote of thanks to you, ma'am, on behalf of ASAP Calicut, Synergy 2020 for gracing your work and sharing with us your findings and opinion today. I may like to express our sincere thanks to Anil sir for providing encouragement at each and every level. I also grateful to our DPM Mercy Priya ma'am for their support, and I thank all my dear PMs, program executives, and my dear SDEs for making this event a great success. Thank you for being with us.